uh, the various committees or the various practices, how they can do it. అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ కనుక ఎప్పుడైనా ఈ యొక్క పబ్లికేషన్ విషయంలో ఎవరికైనా మనస్పర్ధలు కావచ్చు, లేదంటే ఎవరు ఏంటి ఏ ఆర్డర్ లో ఉండాలి, లేకుంటే ఆ ఆథరు కంటిన్యూ కావాలా, ఇంకొక ఆథరు ఉండాలా, అంటే ఇట్లా రకరకాల అంశాల మీద డిస్కషన్స్ రావటము, కొన్ని ప్రిడేటరీ జర్నల్స్ ఉండటము, లేదంటే ఒకసారి పబ్లిష్ అయిన తర్వాత కూడా ఒక ఆథర్ని పబ్లికేషన్ లిస్ట్ లో నుంచి తీసేసి ఉండే అవకాశం, అంటే ఇట్లా రకరకాల కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వేర్ వన్ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్. కాబట్టి ఇది ఒక అంతర్జాతీయంగా ఇది కమిటీ ఆన్ పబ్లికేషన్ ఎథిక్స్ which has formed. This is basically provides guidance how to address these conflicts. Of course, as I told you, I will share certain material to Dr. Aparna so that you can get required material. She also requested me to have something, so you don't worry. Maybe these PPTs as well as certain whatever I have reading material, I will be sharing, and I hope it will reach to you. But yeah, this is the COPE, so it will guide how do we address. అంటే ఎప్పుడైనా ఏ రకమైన పంచాయతీ కనుక పబ్లికేషన్ ప్రాసెస్ లో వస్తే దాన్ని ఎట్లా రిజర్వ్ చేసుకోవాలి అన్న దానికి యూ విల్ హ్యావ్ the solutions to it. Sometimes we may experience some conflicts with editors. అంటే కొన్ని మనం end of the day when you write and when you publish, we wanted to publish that paper. So sometimes editors may be rejecting without even citing reasons. I don't know if you have sent any time papers to kind of publications, so you would experience this as well. Okay, so how do we resolve it? If I counter with the editor, or if I counter with the publisher or with the reviewer, then how do I go about it? ఇది ఎలా అంటే మనం న్యాయం కోసం పోలీస్ స్టేషన్ కి కోర్టులకి వెళ్తాం, కానీ పోలీస్ స్టేషన్ లోనే అన్యాయం జరిగితే పోలీసుల మీద కూడా మనం కేసులు వేయడానికి, కోర్టుల్లో అన్యాయం జరిగితే కింది కోర్టులో జరిగితే పై కోర్టుకి, పై కోర్టు నుంచి చివరికి సుప్రీం కోర్టు. అఫ్ కోర్స్ దట్ వుడ్ బి అన్ అల్టిమేట్, బట్ అక్కడి వరకు వెళ్ళడానికి వెసులుబాట్లు ఉంటాయి, రైట్? సాధారణంగా మనం డైలీ లైఫ్ లో చూస్తాం. అట్లాగే ఇక్కడ పబ్లిషర్స్ కానీ, రివ్యూవర్స్ కానీ, ఎడిటర్స్ కానీ, మనం రాసిన ఆర్టికల్ ద్వారా ఎక్కడైనా కొంత కాన్ఫ్లిక్టులు వచ్చినప్పుడు, అంటే మీరు వెన్ యూ ఫీల్ దట్ ఇట్ వాస్ రిజెక్టెడ్ ఆర్ ఇట్ వాస్ made intentionally some sort of wrong information, so that made rejecting your paper, or it has some kind of, అంటే కొన్నిసార్లు ఇంకా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎలా వస్తాయి, మీరు ఒక జర్నల్ కి సబ్మిట్ చేస్తే ఆ పేపర్ ని రివ్యూయర్ పంపిస్తారు. సో రివ్యూయర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్ పబ్లిషెస్ దట్ పేపర్ on his name, then what you will do? You submit to a journal for a publication, and that reviewer or editor has taken your paper and not accepted or rejected, they will keep with them for 2-3 years, and in meanwhile they will publish somewhere else. Okay, so then how do we counter it? Should we trust them? Should we ignore them? Or how do we go about it whenever such kind of conflicts arises? Right? So this kind of issues also, or sometimes we will have a problem when you submit to supervisor, and supervisor will publish without informing to the scholar, without adding scholar's name. So we have a lot of conflicts, various ways, not only journals and publishers, it happens with them. How do we trust? How do we address the problem? Right? You can't say to your supervisor that I will not give you a draft copy, or I will not show you what I am writing. So then he or she will say, I will not sign because I don't know what you have written. So there is always a conflict, right? So that means it is mandatory and it is essential to show and get it approved by the supervisors. But if supervisors do any kind of malpractices, then how do we go about it? How do we report it? Is all about
where this publication ethics comes into picture. Okay, this publication ethics only will come when you are ready with some draft. Okay, either in the name of proposal or in the name of a manuscript which is ready for a publication. Then how do we go about it is a concern. So that is internationally we have, this is something called COPE, that Committee on Publication Ethics, where we can always write to them, or they guide how you can resolve this. Okay. Similarly, this is COPE is about, in general, any area of research one can get guidance. That is a general guidance where you will be able to get it. Similarly, various kind of associations are exist to avoid the scientific misconduct or kind of cheating which happens in the publication process. So that is, one is the World Association of Medical Editors. అంటే ఏంటి, మనం వైద్య శాస్త్రంలో సాధారణంగా చూస్తుంటాం. సైన్సెస్ లో, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ఎస్టర్డే, చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది మెడికల్ ఫీల్డ్ లో మనం ఏ రకమైన రీసెర్చ్ చేస్తున్నాము, ఏ ఆర్టికల్స్ ని పబ్లిష్ చేస్తున్నాము, ఎక్కడ పబ్లిష్ చేస్తున్నాము, అది ఏ రకంగా సమాజం పైన, వ్యవస్థ పైన ప్రభావం ఉంటుంది అనే విషయాలను చాలా ముఖ్యమైనటువంటి మనందరికీ తెలిసింది. మనం చాలా సందర్భాల్లో కూడా చూస్తుంటాం. హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్స్ దగ్గరికి, అక్కడికి మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వచ్చి ఏ రకంగా వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళు ఏ రకంగా వాళ్ళకి కమిషన్స్ ఇస్తుంటారు. సో ఏ రకమైనటువంటి మ్యానిపులేషన్స్, అంటే అన్ని వాళ్ళు వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినంత మాత్రం మ్యానిపులేషన్ జరిగినట్టు కాదు, కానీ జరగడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది. సో వాళ్ళు, నేను గతంలో కూడా చెప్పినట్టు, ఏదైనా మెడిసిన్స్ ని ఇన్వెంట్ చేసినప్పుడు అది ఏ రకమైన అనారోగ్యానికి మెడిసిన్ గా వాడచ్చు, వాళ్ళు నిజంగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినరా, చేయకుండానే చెప్తున్నారా అనేటువంటి విషయాలను పూర్తిగా నిర్ధారించుకున్న తర్వాతనే అవి ఒక ఆర్టికల్ రూపంలో ప్రచురితమవుతాయి. సో ఇట్ కెన్ బి పబ్లిష్డ్ ఓన్లీ వన్స్ ఇట్ ఇస్ వెరిఫైడ్ బై ద సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ విత్ ఆల్ త్రూ ప్రాపర్ ఛానల్. సో పర్టికులర్ గా మెడికల్ రంగానికి సంబంధించి వరల్డ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడిటర్స్, దట్ ఈస్ అ వేవ్ విచ్ హాస్ ఆల్సో క్రియేటెడ్. అంటే నేను గతంలో చెప్పినట్టుగా మనము డేటా కావచ్చు, లేకుంటే మీరు రాసినటువంటి అంశాలు కావచ్చు, ఆ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఏవైతున్నాయో సైంటిఫిక్ గా జరిగాయా లేదా అనేటువంటిది సీనియర్స్, ఆ రంగంలో అనుభవజ్ఞులైన వారి చేత అప్రూవ్ పొందితేనే. నేను ఇన్న క్లాస్ లో కూడా ఉండే, నేను ఆయన క్లాస్ ఫాతిమా జీ ప్లీజ్ మ్యూట్. యా, సో సిమిలర్లీ అంటే మనం ఒక ఆర్టికల్ రాసిన ఆ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. అగైన్ ఐ రిక్వెస్ట్ పీపుల్ హూ ఆర్ లిజనింగ్ టు మీ, kindly keep all your work aside and listen to me. If not, you can exit also. For the sake of, don't join for the sake of joining. Sit a place where you can listen carefully. Already manaku chala short time lo it has to be covered, so your attention would help to be a good researcher. Ivi malli cheppetivi kavu kabatti I would request all of you to, konni meeku telusuntayi, konni malli vinatranlo kuda tappaledu. Sir, I already know all this nonsense, why do you want to listen? No, always learning something never goes out. You can refresh yourself if you are familiarized as it. Right. సో అందుకోసమని సైంటిఫిక్ లో, ఈ మెడికల్ ఫీల్డ్స్ లో ఉండేటువంటి చాలా సమాజం పైన, వ్యక్తుల పైన ప్రభావం పడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దే టేక్స్ ఎక్స్ట్రా కేర్ అండ్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ సమ్ సీనియర్స్ విల్ బి ఎండోర్సింగ్ and ensuring that it has gone through scientific process. మీరు అందుకే సైన్సెస్ లో సాధారణంగా ఒక యంగ్ స్కాలర్ పేపర్ పబ్లిష్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. Until unless their supervisors or senior faculty members endorses, it is not easy to publish. Social sciences lo konta relative ga better untundi, but still there also it makes difference, particularly when somebody is in initial career.
ఎందుకంటే నువ్వు చేసిన రీసెర్చ్, నువ్వు కలెక్ట్ చేసిన డేటా, నీ ఫైండింగ్స్ అన్ని కూడా ఒక శాస్త్రీయబద్ధంగా జరిగేటువంటి సర్టిఫికేషన్, ఆల్రెడీ ఆ ఫీల్డ్ లో కొంత అనుభవం ఉండి కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు అది యాక్సెప్టెన్స్ కి అవకాశం అనేటువంటిది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో నౌ దిస్ ఇస్ ఆల్సో సిమిలర్లీ లైక్ we see always different kind of variety of associations and groups. We also have another committee called International Committee of Medical Journal Editors. So editors themselves will have to look into the authors to disclose any financial, non-financial conflicts of interest related to the research. If it is funded and if it is some private agency and these findings are subject to their approvals, then there is a conflict because they don't want these results should be negative and it will impact on their businesses, right? So మన గతంలో మాట్లాడుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా చాలా మంది క్లినికల్ ట్రయల్స్ కావచ్చు, ద డేటా సిమ్యులేషన్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు, there is a scope to be manipulated, and if such manipulated data or such details, if it is gone through your research and if it is published and it is attracts wide variety of audience, then there is a negative impact. So they ensure it. Similarly, we have an Open Access Scholarly Publishers Association. Okay, so that is about OASPA provides guideline for open access publishers, including recommendation on అంటే కొన్ని మనకేంటంటే గతంలో కమర్షియల్ గా అంటే జర్నల్స్ మనకు we know that certain journals are very expensive. You can't afford to buy them. Even మీరు రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆర్టికల్ మీరు సైన్స్ డైరెక్ట్ లోకి, ఎల్సెవియర్ లోకి, లేదంటే టేలర్ అండ్ ఫ్రాన్సిస్ కొంచెం రిప్యూటెడ్ పబ్లిషర్స్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఆర్టికల్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ డిమాండ్ టు పే సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద మనీ. And the moment you see them, okay, no, I can't afford, I'll not do it. If institutions are subscribed, it is good enough. If not, then it is a problem. So danakosam to address such kind of issues, now many standard even journals are coming up in a open access, where anybody can access from anywhere. So అలాంటి వాటిపైన కూడా మనము డిపెండ్ అవ్వచ్చు. కాకుండా అక్కడ కూడా ఇట్లాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కానీ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు వేర్ వీ కెన్ అడ్రస్ అండ్ డూ ద ఎంటైర్ రివ్యూ ప్రాసెస్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ద పబ్లిషర్స్ అసోసియేషన్ గైడ్ లైన్స్, పబ్లిషర్స్ కూడా మనం అందుకని ఇప్పుడు రిపీటెడ్ పబ్లిషర్స్ అంటాం. కొన్ని సేజ్ కానీ, టేలర్ అండ్ ఫ్రాన్సిస్ అనో, లేకుంటే వైలీ కానీ, ఇలాంటి కొన్ని పబ్లిషర్స్ పేరు చెప్పకుండా దే ఆర్ వెరీ రిపీటెడ్ పబ్లిషర్స్, దే మెయింటైన్ హై క్వాలిటీ, సో దట్ జర్నల్స్ ఎల్స్వేర్ కానీ ఇవన్నీ పేర్లు చెప్పగానే వి సే దట్ it is highly repetitive and one can accept it. So for that they also have certain guidelines to address these issues, and publishers level also will be managed. And of course, as I also mentioned that institutional policies and research ethics committees also can address any kind of this conflicts. We will also talk about what is the UGC rules and regulations. ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నవన్నీ స్టాండర్డ్ ఇంటర్నేషనల్లీ ఆపరేటెడ్ అండ్ రన్నింగ్, విచ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఆల్సో బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ ఇఫ్ సంబడి సమ్ సైంటిఫిక్ మిస్కండక్ట్ హ్యాపెన్స్, మనకి ఏ రకమైనటువంటి పబ్లికేషన్ ఎథిక్స్ ఫాలో కాకుండా సైంటిఫిక్ మిస్కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు ఉంటాయి, ఎట్లా అనేటువంటి విషయాలను కూడా we will discuss as we move on. Okay, so now again as I mentioned, funding agents kavuchu, journals, so వాళ్ళు కూడా if they have own policies related to ఎట్లా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్స్ అంటే ఎట్లా అంటే యూ డిస్క్లోజర్స్ చేయాలి అంటే ఇది నాకున్న లిమిటేషన్, దీనివల్ల నేను ఎట్లాంటివి ఇస్తున్నాను చెప్పినప్పుడు whoever is accessing, whoever is reading that can have what you say అంటే అది ఒక బయాస్డ్ కానీ లేదంటే అది ఏ రకమైన లిమిటేషన్స్ తో కూడుకున్నది రీసెర్చ్ అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తుంది. సో నౌ there are
some examples. అంటే ప్యూర్ రివ్యూ మ్యానిపులేషన్ ఎలా అవుతుంది, ఆథర్షిప్ ఎలా సేల్ అవుతుంది, మనం ఎక్కడ ఎథికల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం కోప్ అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం కదా, సిఓపి, అక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. సో విల్ టాక్ అబౌట్ లిటిల్ మోర్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఇక్కడ ఫిగర్ 1 విచ్ గివ్స్ యూ ద ప్యూర్ రివ్యూ మ్యానిపులేషన్. అంటే a third party guarantees author acceptance for a fee. మనందరికీ తెలుసు ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్టికల్స్ ఫ్యాక్టరీ, it become an industry or it's a factory. So somebody tells you that I am in the part of editorial board or I am in the reviewer, so I'll ensure that your paper get accepted and where it you will be accepted, so that you need to pay certain amount of the money. So how do they do? So you submit a paper to the journal, and as even in the last class I was referring to it. So you may suggest reviewers, and it can go to a proxy. అంటే ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ కాని వాళ్ళకి, లేదంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి పంపించి వాళ్ళ చేత యాక్సెప్ట్ చేయించడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఇంకొక రకమైనటువంటి క్రైమ్ కూడా ఎలా జరుగుతూ ఉంటుందంటే, మనమే డూప్లికేట్ ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసి ఏదో ఒక ప్రొఫెసర్ పేరు పెట్టి ఆ పేరుకి ఆ ప్రొఫెసర్ కు ఉండే సిమిలర్ ఐడితో ఏదో ఎక్సో వైయో లేకుంటే ఒక నెంబర్ యాడ్ చేసి క్రియేట్ చేసి యు గివ్ దెమ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి రివ్యూ. అంటే ఎవరైతే నీకు థర్డ్ పార్టీ ఇచ్చారో వాళ్ళని మెయిల్ ఐడి పెట్టుకొని వాళ్ళకే యాక్సెప్ట్ చేయించుకుని చేసేటువంటి మాల్ ప్రాక్టీసెస్ కూడా అవుతుంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఫేవరబుల్ డిసిజన్. అంటే మనం ఏదైతే రాసినామో అదే యాక్సెప్ట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ద manuscript is accepted. Authors A and B pay to third party. సో ఎవరైతే ఆథర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఆ థర్డ్ పార్టీకి పే చేయడం కూడా జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆల్సో కెన్ బి ప్రూవ్డ్. మనం అనుకుంటాం ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎట్లా తెలుస్తాయి. నేను చాలా నిన్న క్లాస్ లో కూడా నేను గివెన్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ క్లాస్ లో హౌ ఇట్ కెన్ బి కాటన్. సో ఇట్లాంటి మ్యానిపులేషన్స్ మీకు చెప్పడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఇట్లాంటి మ్యానిపులేషన్స్ చేయొచ్చు అని కాదు. అంటే ఎక్కడైనా క్రైమ్ సీన్ చెప్పినప్పుడు క్రైమ్ ఎట్లా చేయాలో నేర్చుకోవటం కాదు, ఆ క్రైమ్ ఎట్లా, దానివల్ల నష్టాలు ఎట్లా జరుగుతున్నాయి, ఎట్లా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి అనేది నేర్చుకోవాలి. కానీ మన దృష్టి అంతా ఇట్లనే చేయొచ్చేమో, ఇదే చేయాలనుకుంటే మిమ్మల్ని ఎవడు బాగుంటుంది. సో వన్ హ్యాస్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్. సో ఈ ప్రాసెస్ లో కూడా నెవర్ ఎవర్ గెట్ ఇన్ టు సచ్ ప్రాసెస్. ఎక్కడైతే అష్యూరెన్స్ ఇస్తారంటే ఇట్ గోస్ టు రివ్యూయర్, అది నేను రివ్యూయర్ చూసుకుంటా, వి విల్ మేనేజ్ ఇట్, సో ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. ఇట్ కెన్ బి ఆల్సో రిపోర్టెడ్ టు ది స్కోప్ కౌన్సిల్. ఏదైతే మనం కోప్ అనుకున్నామో సిఓపి కౌన్సిల్ ఉంది కదా, వెన్ వీఆర్ అష్యూర్డ్ దట్ ఇది ఫేక్ ఐడి and it is then they can also inquiry and appropriate action can be taken. ఎలాంటి యాక్షన్స్ ఉంటాయి, ఏం జరుగుతాయో కూడా we will again discuss that. Second kind of scenario is authorship sale. మనం people are these days are writing who is having relatively a good skills. వాళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు, they write and say that okay, no, you pay me at 20,000 30,000, then you will get it. So it goes to peer review, it accept avutundi, so you pay them and they will publish it. This also can be captured. I'm just telling that this world is very much informed. మనం ఎన్ని రకాల జిమ్మిక్లు చేసినా, నేను గతంలో కూడా చెప్పాను, ఎగ్జామ్ లో ఒక స్టూడెంట్ రాసి చిన్న లైన్ ఎట్లయితే దొరుకుతుందో, ఇక్కడ ఎంతమంది క్రియేటర్స్ ఉన్నా, క్రియేటివ్ మ్యానిపులేటర్స్ ఉన్న సిస్టమ్ కూడా అంతే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది, వేర్ వీ కెన్ క్యాప్చర్ దెమ్. ఓకే, సో అవన్నీ ఎట్లా మనము ఈ మ్యానిపులేషన్ ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు, ఈ కోప్ లో కావచ్చు, లేకుంటే ఎలా చేస్తారు అనేది కూడా. సో దట్ సబ్మిషన్ మైట్ మేడ్ బై థర్డ్ పార్టీ, duplications submission of the same manuscript
unusual author email addresses. సో సమ్ టైమ్ ఏముంటుంది అంటే ఆథర్ పేరు ఒకటి ఉంటుంది, ఒకటి ఫేక్ ఐడి క్రియేట్ చేయడం ఒకటి. కొన్నిసార్లు ఆ ఆథర్ నేమ్ కి ప్రొఫెసర్ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇచ్చి యువర్ ఓన్ ఫ్రెండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వచ్చు. అంటే ఆ మెయిల్ ఐడికి, ఆ పేరుకి, ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి సంబంధమే ఉండదు. అంటే సడన్లీ హౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ హౌ ఇట్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ the suspicious submissions and people can notice it. Again, I repeat, these are all I'm discussing, not to you be very careful to be manipulation. No. దయచేసి ఎవరు కూడా ఇవన్నీ తెలుసుకొని అయితే మనం ఇంకా ఇంటెలిజెంట్ గా ఈ క్రైమ్ చేయొచ్చు, ఎట్లా ఇంటెలిజెంట్ గా చేయాలనేటువంటిది ఉద్దేశం కాదు. ఎంత ఇంటెలిజెంట్ గా చేసినా దొరకబడతారని చెప్పడానికి విషయం. ఓకే, సో ఇన్ దట్ వే multiple accounts linked to the same email address or multiple email address. Orchid, I don't know, మీకు ఎంతమందికి ఐడియా ఉందో Orchid అకౌంట్స్ అని మనం పబ్లిష్ అయిన పేపర్స్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ రీసెర్చ్ గేట్ అంటాము. ఆర్కిడ్ ఒకటి ఉంది, స్కోపస్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది, గూగుల్ స్కాలర్ ప్రొఫైల్స్ ఉంటుంది. సో మనం మల్టిపుల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ లింక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్ని కూడా అక్కడికి అలర్ట్స్ కానీ అక్కడికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. So that you will claim that yeah, I am the that reputed scholar అని చెప్పుకోవడానికి, లేదంటే అక్కడి నుంచి రివ్యూవర్ గా, ఎడిటర్ గా క్లెయిమ్ చేసుకుని కొన్ని ఫాల్స్ పబ్లికేషన్స్ చేసుకోవడానికి అనేటువంటిది ఆస్కారం ఉంటుంది. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తుందంటే సిమిలారిటీస్ ఇన్ ఫైల్ నేమ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ సబ్మిషన్. ఓకే, సో ఫైల్ నేమ్స్ లో సేమ్ ఉండొచ్చు. సరే నేను ఒక 10 ఆర్టికల్ రాసిన, సో ఆ 10 ఆర్టికల్లో ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. మనం దానికి ఏ ఆథర్ పేరు ఎట్లా ఇస్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాము. లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, ద లాంగ్వేజ్ ఇస్ వన్ వే టు ఐడెంటిఫై దట్ వెదర్ దేర్ ఇస్ అ కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఒక చెక్ అయితే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఫైల్ నేమింగ్ లో కూడా ఎలా ఉంటుంది ప్యాటర్న్ అన్నది జర్నల్స్ కావచ్చు, వాళ్ళు కూడా దే కెన్ ఐడెంటిఫై. ఇంకొకటి అంటే కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే చాలా పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఒక XYకి చాలా ఇంటెలిజెంట్ స్కాలర్ అనుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. లేదంటే మన పేపర్స్ ఒకే జర్నల్లో పబ్లిష్ అవుతాయి, న్యూమరస్ సబ్మిషన్ టు 1 or 4 జర్నల్స్, ఒకే ఏరియా నుంచి, ఒకే ప్రాంతం నుంచి, ఒకే ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి చాలా ఆథర్స్ కానీ పేపర్స్ కానీ సబ్మిషన్ అయినప్పుడు దే ఆల్సో పబ్లిషర్ ఆల్సో కెన్ సెన్స్ ఇట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఈస్ రాంగ్ ఈస్ గోయింగ్. అండ్ కొన్నిసార్లు తక్కువ టైంలో చాలా పేపర్ సబ్మిషన్స్. ఐ హావ్ సీన్ ఆల్సో సటన్లీ ఫ్యూ జర్నల్స్ కొన్నిసార్లు ఏదో ఎడిటోరియల్ ప్రాసెస్ లో ఏదో వీక్ ఉండి ఏదో జరిగినప్పుడు, సో సడన్లీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ దే సెండ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ అండ్ పబ్లిష్ అండ్ దే బ్లాక్ లిస్ట్ దెమ్. వి విల్ టాక్ అగైన్ ఎట్లాంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు, దానివల్ల ఎట్లాంటి నష్టాలు ఉంటాయి అన్నది వి విల్ డిస్కస్ అగైన్. బట్ లెట్స్ ట్రై టు సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రిక్కీ academic mafia. I'm sorry to use that, but that has become mafia now in academic world also. So strange behavior and databases like email addresses, changing email addresses, same IP address for different authors. కొన్నిసార్లు ఒకే IP అడ్రస్ అంటే ఒకే లొకేషన్ నుంచి చాలా పేపర్స్ వెళ్ళిపోయి డిఫరెంట్ ఆథర్ నేమ్స్ వస్తుంది. సో అక్కడ కూడా ఏంటంటే there can be a suspicious that one individual may be operating or working and spreading across. So itlanti technical details dwara kuda where they can address this and identify certainly this kind of behavior and can be detected. Okay, and request for extensive authorship changes after editorial acceptance. Okay, మనకు చాలా సార్లు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ డబ్బులు ఎప్పుడైతే మనీ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఇట్ ఈస్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇన్ తెలంగాణ. సో అక్రాస్ ద గ్లోబ్ దిస్ పేపర్ యాక్సెప్ట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఆల్రెడీ నాకు పేపర్ యాక్సెప్ట్ అయిపోయింది, ఐ విల్ ఇంక్లూడ్ యూ యాజ్ అ కో-ఆథర్, బట్ అగైన్ కమర్షియల్ యాంగిల్ లైక్ యూ పే మీ 20,000 or 30,000, I'll add you paper. I mean you are into this. So that's where they try to look at as a shortcut. But one can again can be caught it, and publishers won't accept standard publishers in very easy way. You can't get it.
So they also have their own checks and balances to figure out. In the sense, they will ask why and what way they have contributed. వీరి మధ్యకాలంలో జర్నల్స్ చూస్తే పబ్లికేషన్ డేట్ ఇస్తున్నారు, ఆథర్ ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేశాడు, ఆల్ స్టాండర్డ్ జర్నల్స్ యూ విల్ సీ ఆథర్ సబ్మిషన్ డేట్, రివ్యూయర్స్ రిపోర్ట్ రిసీవ్డ్, రివైజ్ డేట్, యాక్సెప్టెడ్ డేట్ అండ్ ఆన్లైన్ లో ఎప్పుడు అవైలబుల్ ఉంది. అంటే హిస్టరీ మొత్తం ఇస్తున్నారు. ఒక ఆథరు ఒక జర్నల్ కి పేపర్ సబ్మిట్ చేస్తే సో యూ విల్ కమ్ టు నో దట్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టుక్ రివ్యూ ప్రాసెస్, ఎప్పుడు ఆథర్ సబ్మిట్ చేశాడు, ఎంత టైం తీసుకున్నాడు, రివ్యూకి రివిజన్ కి ఎంత టైం తీసుకున్నాడు, ఎన్నిసార్లు రివిజన్ కి వెళ్ళింది అండ్ ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ అయింది, ఎప్పుడు ఆన్లైన్ లో ఉన్నది అనేటువంటిది హిస్టరీ కూడా డేట్స్ తో సహా జర్నల్ ఫస్ట్ పేజ్ లోనే వస్తుంది. సో దట్ వే వీ కెన్ యాక్సెప్ట్. ఐ మీన్ వీల్ ఆల్సో గెట్ టు నో హౌ రెగ్యులర్స్ అండ్ హౌ ఇట్ గోస్ ఆన్. రెండోది ఆథర్స్ ఆ పేపర్ లోనే కాంట్రిబ్యూషన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు డిక్లేర్ ఇట్, ఆథర్స్ డిక్లరేషన్. ఓకే, అంటే ఒక ఆయన రివ్యూ రాశాడు, ఒక ఆయన ఇంట్రొడక్షన్ రాశారు, ఇంకొక అతను ఆర్ సంబడి ఎల్స్ హ్యాస్ రిటర్న్ ఎ కన్క్లూజన్ పార్ట్, సంబడి హ్యాస్ సూపర్వైజ్డ్, మానిటర్ ఆర్ గివెన్ మైట్ ఆఫ్ ఐడియా. అట్లా ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు స్పెల్ అవుట్ క్లియర్లీ వాట్ దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూషన్. Supervision also can be a one kind of quality which can be given and it can be mentioned. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే రేపు పొద్దున ఏ పార్ట్ లో ఎక్కడ ఏం జరిగినా, ఎవరు ఆ ఒరిజినల్ డ్రాఫ్ట్ ప్రిపేర్ చేశారు, ఎవరు ఏ అంశాల మీద కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు, ఎక్కడ అయినా కాపీ చేయటం కానీ లేదంటే ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఆ పార్ట్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూటర్ ని దే కెన్ particularly ask that this is a manipulation has happened in your particular segment and explain it. So అందుకోసమని ఇవాళ ఆథర్స్ మోర్ దెన్ ఒక్కరు ఉంటే దాంట్లో సెకండ్ ఆథర్ కాంట్రిబ్యూషన్, ఫస్ట్ ఆథర్ ఏం రాసిండు, సెకండ్ ఆథర్ ఏం రాసిండు అని కూడా డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. సో యూ కాంట్ ఎస్కేప్. అంటే ఇట్లాంటి కొన్ని చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ వచ్చాయి. ఒకటి, ద ఆథర్స్ ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేశారు, ఎంత చేశారు అన్నది ఒకటి. రెండు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీకు క్లియర్ గా, అంటే ఆథర్స్ ఎవరెవరు ఏం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారనే విషయం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యూ డోంట్ ఎవర్ ఇండల్జ్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యానిపులేషన్స్. మీకు తెలిసైనా తెలియకుండా అయినా డోంట్ ఇన్వాల్వ్ దిస్ ప్రాసెస్. నౌ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సబ్మిషన్ ప్రాసెస్. సస్పిషియస్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ ద కంటెంట్, మనం ఏదైతే రాస్తామో ఆ కంటెంట్ లో ఎట్లాంటి సస్పిషియస్ ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది, ఎక్కడ మనం చేయడానికి ఆస్కారం ఉన్నది అన్న విషయం చూసినప్పుడు, సిమిలారిటీ, హై లెవెల్ ఆఫ్ సిమిలారిటీ బిట్వీన్ ద మాన్యుస్క్రిప్ట్స్ బై డిఫరెంట్ ఆథర్స్ మే బి సబ్మిటెడ్ ద సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ జర్నల్స్. అంటే కొన్నిసార్లు కొంత రివ్యూ తీసుకోవటము, అరే అక్కడ రివ్యూ టాపిక్ సిమిలర్, ఇక్కడ రివ్యూ, మళ్ళీ ఎవరు రాస్తారు రివ్యూ, ఆ రివ్యూ పార్ట్ని ఇక్కడ తీసుకుంటా, నా డేటా అనాలిసిస్ మెథడాలజీ డిఫరెంట్, బట్ కొంత ఇంట్రొడక్షన్ కొంత రివ్యూ సేమ్ ఉంటుంది, బట్ నా మెథడాలజీ నా ఇదంతా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనేది కూడా చేస్తుంటారు. యూ కాంట్ డూ దట్. ఓకే, సో యూ కెనాట్ డూ సచ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ వర్క్ టు బి టేకెన్. సో ఇంకొన్ని సిమిలర్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అవుట్పుట్స్. Okay, so that may be unrelated submission or a publication that reports the same study aims and output measures. అంటే సేమ్ ని కొంత వర్బాటం చేంజ్ చేసి ఒకే అంశాన్ని అదే దాని మీద చేయడం అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం కూడా, అది ఒకటి. సిమిలర్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా అక్రాస్ డిఫరెంట్ సబ్మిషన్ ఆర్ పబ్లికేషన్. అంటే డేటా ఒకటే ఉండి ఏదో కొంత ఇన్ఫరెన్సెస్ ఆ స్టోరీని చేంజ్ చేయటం. ఒకే ఆథరు, similar same author, where you manipulate in a different direction also can attract this. Okay, suspicious looking data and especially figures. Okay, అంటే ఏదైనా డేటా కానీ ఏ రకమైన ఫైల్స్ కానీ మనం అది నిజంగా ఒరిజినల్ సోర్సెస్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసామా, లేకుంటే మన అవసరానికి లేదంటే మన బిలీఫ్ సిస్టానికి దగ్గరగా డేటాను మ్యానిపులేట్ చేసామా అనేటువంటిది కూడా చూడాలి. అంటే ఎక్కడో చోట పబ్లిష్ అయింది కాబట్టి
దాన్ని బేస్ చేసుకొని పోతే కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ you are well informed and well aware about that. Data types may be difficult to verify by eye alone. Okay, so అంటే డేటా ఎట్లాంటిది ఏంటి అన్నది, అందుకని కొన్ని సార్లు సీరియస్ రీసెర్చర్ కూడా ఒక ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎప్పుడంటే ఒక డేటాని ఒక వెబ్సైట్ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు, లేదా ఒక రిపోర్ట్ ని ఒక టైంలో యాక్సెస్ చేసింది, రైట్? Or the data is also collected some point. But when somebody after 3 years got doubt about it and they went to that source and verified it, but unfortunately they could not get the required data. అక్కడ మీరు ఇచ్చిన లింక్ పనిచేయదు, ఆ లింక్ ఉండదు, బట్ యు ఆర్ షూర్ దట్ దట్ టైమ్ యు ఆర్ యాక్సెస్డ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ దట్ డే. ఆ వెబ్సైట్ నుంచి డేటా యాక్సెస్ చేసినావు. ఇవాళ 3 ఏళ్ల తర్వాత if somebody asked you to prove that you have taken the data, you are not able to get it. When somebody asked you మరి నువ్వు ఎప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసినావు అంటే ఒక 2 ఏళ్ల కింద అని చెప్పడం కూడా it is not help you. You need to tell them specific date, required even time. సో అందుకని ఎప్పుడైతే ఆన్లైన్ లో ఒక డేటాని కానీ ఒక పేపర్ని కానీ యాక్సెస్ చేశామో, ఆన్లైన్ సోర్స్ ఇచ్చామో, అక్కడ యాక్సెస్ డేట్ కూడా ఇవ్వాలి. ఆ లింక్ ఇచ్చేసి మనం ఏదైతే ఫార్మాట్ లో ఇస్తామో రిఫరెన్స్ ఫార్మాట్స్ లో ఆ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చి తరువాత ఆ డేటు ఈవెన్ ఇఫ్ పాసిబుల్ యూ కెన్ గివ్ ద టైమ్ ఆల్సో, యాక్సెస్ ఆన్ సో అండ్ సో డేట్ అండ్ టైం. అప్పుడు ఏముంటుంది అంటే నేను ఈ పలానా రోజు అయితే నాకు ఆ వెబ్సైట్ అందుబాటులో ఉంది అనే విషయము ఎవరైతే వెరిఫై చేస్తున్నారో చేస్తాం. ఎందుకంటే ఒకసారి ఎవరైతే డేటా అప్లోడ్ చేశారో ఒరిజినల్ సోర్సే వాళ్ళే డిలీట్ చేశారు అనుకో, హౌ కెన్ యూ రెస్పాన్సిబుల్? యు ఆర్ నాట్ మ్యానిపులేటెడ్, యు హావ్ గివెన్ ఎ సోర్స్, బట్ దోస్ పబ్లిషర్స్ ఫర్ సమ్ రీజన్ దే మైట్ హావ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ డొమైన్. సో హెన్స్ ఇట్ ఈస్ important to write that accessed on so and so day, so that in the future any kind of conflict can be avoided, right? Data outputs that don't match the aim of the study. అంటే కొన్నిసార్లు ఎట్లుంటుంది అంటే ఒక పేపర్ చదివితే ఆ ఆబ్జెక్టివ్ కి వాడిన డేటాకి రాసిన కన్క్లూజన్స్ కి సంబంధమే ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి పెట్టడము, లేకుండా అసలు ఆ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ మీద పూర్తిగా అవగాహన లేకపోవడం ద్వారా we try to do that, which is not correct. Okay, as I told you, the research ను ఎలా అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్, అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ అది. సో one has to go scientifically every step, otherwise as a researcher you are failed and that will have negative impacts in the society, right? So please, at least మనం చేసే చిన్న స్టడీ అయినా సిస్టమేటిక్ గా లాజికల్ గా ఉండాలి. అక్కడ కూడా దొరుకుతుంది అనమాట డేటాకి మనం రాసిన దానికి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో కొరిలేషన్, కొన్నిసార్లు మనం ఎగ్జైట్మెంట్ లో కూడా రాస్తాం. మన డేటా ఒకటి ఉంటుంది, మన స్టడీ అంతా ఒకటి ఉంటుంది, కానీ మనం ఫైండింగ్స్ రాయాలన్న ఆరాటంలో ఏం చేస్తామంటే ఏదో ఒక రిపోర్ట్ లోనో, ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ పబ్లిష్ అయిన రిపోర్ట్స్ లో కావచ్చు, లేదంటే ఒక సీనియర్ ప్రొఫెసర్ ఇచ్చిన సజెషన్స్ కావచ్చు, లేదంటే పాపులర్ మీ ఫీల్డ్ లో ఉన్న సైంటిస్టో, ఎకానమిస్టో, సోషాలజిస్టో, ఆంథ్రోపాలజిస్టో అడ్వైజ్ చేస్తే మీ అడ్వైజ్ గా రాయాలన్న ఆతృతంతో అన్ని రాసేస్తాం. But the problem is those findings may not be directly linked to your data and analysis, so that the researcher, that examiner will feel that these findings are not from your data and your analysis. So even the findings are copied from somewhere. So please ensure that your data output, everything is interlinked, and that comes only when you do proper scientific study. So suspicious statements about ethics and consent for clinical studies. అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే క్లినికల్ ట్రయల్స్ కావచ్చు, నేను సైన్స్ లో కావచ్చు, ఈవెన్ సోషల్ సైన్స్ లో కానీ వాళ్ళ కన్సెంట్ తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పకుండానే కొన్ని అంశాలు రాసినప్పుడు, కొన్ని అంశాలు డిస్కస్ చేసినప్పుడు, సో దట్
reviewer will get a sense of that this person might have not taken approval or consent of that particular individual. So that is a very, very problematic. If you don't take a consent తీసుకోకుండానే తీసుకున్నట్టుగా అవన్నీ చేయకుండానే చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే చేస్తావా క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో ఎథికల్ చేయకుండానే చేసినట్టుగా దాని గురించి సంబంధించిన అంశాలను ఎప్పుడైతే మీరు డీటెయిల్ గా చెప్తారో సో వన్ కెన్ హ్యావ్ దట్ సస్పిషియస్ దట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కుక్డ్ అప్ అండ్ సంథింగ్ ఇస్ మ్యానిపులేటెడ్ అన్న విషయము అర్థమైంది. కొన్ని సస్పిషియస్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అండ్ ఫండింగ్ స్టేట్మెంట్స్ నేను మీకు ఐ థింక్ లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ ఐ మేడ్ వన్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ దిస్. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే మనకి పక్కన ఉన్న మన యూనివర్సిటీలో ఉన్న మన డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ అందరూ ఎదురలేదు, బట్ వీ ట్రై టు అక్నాలెడ్జ్ సంబడి హూ ఇస్ టాప్ మోస్ట్ సైంటిస్ట్ ఆ టాప్ మోస్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ అవర్ ఓన్ ఫీల్డ్. వాళ్ళ మీద అక్నాలెడ్జ్ చేస్తాం, మీ థ్యాంక్స్ ఇవ్వ ఇట్లా చేసిన. అది కూడా ఏంటంటే నువ్వు ఎంత క్వాలిటీ రీసెర్చ్ చేసినా ఎప్పుడైతే ఆ డౌట్ రివ్యూయర్ కానీ ఎడిటర్ కానీ వస్తుందో ఎట్లా వస్తుందో డౌట్ అంటే ఆ స్టాండర్డ్ కు ఆ స్థాయికి తగ్గ క్వాలిటీ నీ రీసెర్చ్ వరకు లేదా తెలిసిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ నోబుల్ ఆర్ ఇన్ యువర్ గివెన్ ఎ ఫీల్డ్ ఈజ్ రీడింగ్ అండ్ కామెంటింగ్ అంటేనే సో దెర్ ఈస్ సమ్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. ఈవెన్ టు యాక్సెప్ట్ టు రీడ్ should have some meaning, then only they accept for review. సో అట్లాంటిది నీ పేపరు ఈ స్టేజ్కి వచ్చింది, నువ్వు ఇంత పెద్ద వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసిన రాస్తే లేదు ఇక్కడ నుంచి నాకు ఇన్పుట్స్ వచ్చినాయని చెప్తే నీ రీసెర్చ్ చూస్తే యావరేజ్ ఉంటుంది. బట్ యువర్ అక్నాలెడ్జ్ సచ్ ఏ బిగ్ స్టాల్ వర్డ్స్ ని అక్నాలెడ్జ్ చేసినప్పుడు నీ ఎంటైర్ రీసెర్చ్ నీ ప్రాసెస్ మీదనే డౌట్ వస్తుంది. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే గొప్పలకి ఫండింగ్ ఇచ్చింది, నాకు ఆర్బీఐ నుంచి ఫండింగ్ వచ్చింది, సోషల్ సైన్స్ లో కానీ ఎకనామిక్స్ లో కానీ, లేదంటే మినిస్ట్రీ ఫైనాన్స్ ఫండ్ చేసింది, లేకుంటే డిబిటీ ఫండ్ చేసింది, లేకుంటే ఇంకో ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ ఐఎంఎఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ లో మాకు స్పాన్సర్ చేసిన గొప్పలు. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ దట్ ఇన్ ఇన్ యువర్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్, then there is a problem. Problem in the sense it shows that it is manipulated. So outrightly they would reject. అంటే మనం చేసిన ఎఫర్ట్స్ కూడా వేస్ట్ అయిపోయి, అంటే మనం అతి చేయడం అంటాం. లైక్ ఎవరి మరి వీడు మంచోడే కానీ మీకు అతి ఎక్కువ అని ఎట్లయితే అంటామో, మీ రీసెర్చ్ పేపర్ లో కూడా మీ పేపర్ బాగానే ఉంటుంది, కానీ మరి నోయింగ్లీ ఆర్ అన్నోయింగ్లీ మీరు ఏమనుకుంటారంటే అట్లాంటి వాళ్ళకి అక్నాలెడ్జ్ చేస్తే బాగుంటుందేమో, చేస్తే నా పేపర్ యాక్సెప్ట్ అవుతుందేమో, అంటే వాళ్ళు కూడా చూసారన్నది వీళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. దానికి ఎవిడెన్స్ ఎవడు అడుగుతాడు, ప్రూఫ్ ఎక్కడ అడుగుతారు, అప్పుడు ఏదో ఒకటి చెప్పొచ్చు అడిగితే అన్నటువంటి భ్రమంలో ఇచ్చినప్పుడు దట్ విల్ బికమ్ మైండ్స్. ఫండింగ్ ఏజెన్సీ కూడా నాకు వాళ్ళు ఫండ్ చేశారు, ఐఎంఎఫ్ ఫండ్ చేసింది, వరల్డ్ బ్యాంక్ ఫండ్ చేసింది, లేకపోతే ఇంకొకటి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ WHO నాకు ఫండ్ చేసిందని గొప్పలు చేసేసి ఏదో రాసేస్తే, ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ సచ్ ఎ స్టాండర్డ్ then people will doubt and ask you all evidence to be submitted. If you don't submit, then it can be rejected just because you are wrongly acknowledged without going through that process. Okay, so hence this is also very important one. Substantial revisions to the manuscript, especially after the editorial acceptance. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే మనోళ్ళు in the sense it's not just about again local or national or international, whoever in a given field ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది, అరే నా పేపర్ యాక్సెప్ట్ అయిపోయింది, నేను ఏం రాసినా జరుగుతుంది, అప్పుడు భయపడి కొంచెం కొన్ని రాయలేదు, ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ అయింది కదా నా ఇష్టానికి మార్చేస్తా, సో దాన్ని స్టోరీ లైనే మార్చేస్తా అంటే కూడా ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అప్పుడు అర్థమైపోతుంది అంటే దిస్ ఆథర్ మైట్ హావ్ బయాస్డ్, వ్యూస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసిండు, ఇట్ హాస్ నాట్ ఇన్ సిస్టమేటిక్ వేలో జరగలేదు అనేటువంటి మెసేజ్ ఇట్ విల్ రీచ్ టు ద editorial board. And mostly they don't even allow you to make substantial changes after acceptance, because your review report has come just based on the original report. Minor modification may be accepted, but అక్కడ కూడా ఏం చేస్తారు అంటే మిమ్మల్ని ఏవైతే చేంజెస్ చేస్తారో దాన్ని కలరింగ్ అన్న చేయండి,
లేదంటే ఒక టేబుల్ ఫామ్ లో వేసేసి ఇక్కడ ఇది ఓల్డ్ కంటెంట్, ఇది న్యూ కంటెంట్. ఎక్కడైతే రిఫ్రెష్ చేసామో ఒక టేబుల్ ఫామ్ లో కూడా ప్రజెంట్ చేయమని ఎడిటోరియల్ టీమ్ మే ఆస్క్ యూ. ఓకే, ఎడిటోరియల్ టీమ్ ఏం చేయొచ్చు అంటే, మీరు ఒకవేళ కనుక యాక్సెప్ట్ అయిన తర్వాత నేను కొన్ని చేంజ్ చేశానని కనుక చెప్పినా, లేదు ఎడిటోరియల్ బోర్డు గమనించిన, దే విల్ ఆస్క్ యూ టు గివ్ స్పెసిఫిక్ చేంజెస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మేడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా దొరికిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా చాలా రిగరస్ గా ఉంటుంది. మరి రివ్యూ ప్రాసెస్ కూడా ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్? నేను కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇచ్చినాం కదా, రివ్యూర్ కి కూడా పంపినాను. సో ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే, అగైన్ సస్పిషియస్ ప్యాటర్న్స్. నేను అందుకే చెప్పాను, నార్మల్ గా జరిగే వ్యవస్థలో వేరుంటుంది. ఇట్లా మ్యానిపులేషన్ చేసినప్పుడు ఇట్ లీవ్స్ ఇట్ ఓన్ మార్క్స్. ఎవరు చెప్పకపోయినా వన్ కెన్ సెన్స్ అండ్ గెట్ సెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో సేమ్ peer reviewers suggested by for different manuscript by different authors. ఏదంటే కొంతమంది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రివ్యూయర్స్ ని ఏ టాపిక్ వచ్చినా, అంటే నీ రీసెర్చ్ టాపిక్ ఏదైనా కానీ అతనే రివ్యూయర్ అయ్యింది అనుకో, లేదు అంటే వాళ్ళ రివ్యూయర్స్ కూడా చాలా మంది ఒకరి పేరు ఇచ్చిండ్రు అనుకో, లేదు ఒక 3-4 పేర్లు ఇచ్చిండ్రు అనుకో, దే గెట్ డౌటెడ్. అంటే ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది అనేది తెలుస్తుంది, అక్కడ పోతుంది. ర్యాపిడ్ టర్న్ అరౌండ్ టైమ్స్ ఫర్ రిటర్నింగ్ రిపోర్ట్స్. కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే రివ్యూకి ఇట్లా పంపుతాం, రిపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఏదంటే రివ్యూర్ పంపించండి భయం. సో ఎడిటోరియల్ టీంకి అర్థమైపోతుంది. అంటే ఏంది, జనరల్ గా రివ్యూవర్స్ బిజీగానే ఉంటారు. బిజీగా అంటే ఏముంటది, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రయారిటైజింగ్ ద టైం. సో వాళ్ళకి గివెన్ రెప్యుటేషన్ ఆ ఎక్స్పర్ట్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు అంటే ఏదో ఒక రకమైన యాక్టివిటీలో ఎంగేజ్ అయి ఉంటారు. ఈ పేపర్ రాగానే అట్లా కూర్చొని చూసేటువంటి వ్యవస్థ సాధారణంగా ఎక్స్పర్ట్స్ దగ్గర ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రీ కమిటెడ్ కొన్ని ప్లాన్స్ ఉంటాయి, షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి, వర్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో దే విల్ ఆల్సో కీప్ దిస్ రివ్యూ పేపర్ ఇన్ దేర్ లిస్ట్. అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు డూ అని ఏదైతే ఉంటుందో, ఒక 10-20 రాసుకుంటే దాంట్లో ఇది కూడా చేరుతుంది. అది మీకు ఇచ్చే, అంటే ఎడిటోరియల్ బోర్డు ఇచ్చే టైం బట్టి 10 days 5 days 1 month ఎట్లయితే ఇస్తుందో అకార్డింగ్లీ వీళ్ళు చేసే అవకాశం మాత్రం ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి అక్కడ కూడా మనకు కొంత ఈ ఎప్పుడైతే తొందరగా రిపోర్ట్స్ వస్తాయో అక్కడ కూడా దొరికిపోతారు. పిహెచ్డి రిపోర్ట్స్ కూడా అట్లా అవుతుంది. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారు, అరే డోంట్ వరీ సబ్మిట్ చేయి, మాకు రిపోర్ట్ తెప్పిస్తాం, 2 రోజుల్లో పెడతాం, 15 రోజులు పెడుతున్నాం అంటే అక్కడ ప్యాటర్న్ అర్థమైపోతుంది. అంటే ఇట్ మైట్ హావ్ ప్రీ ఫిక్స్డ్. అంటే ఎక్కడో చోట కొన్ని జెన్యూన్ గా జరగదు, కోఇన్సిడెన్స్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కేస్. బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండికేటర్ విచ్ దే గెట్ దిస్. ఇవన్నీ కూడా కోప్ గైడ్ లైన్స్. అంటే మీకు ఎట్లా కోప్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, మనం ఎప్పుడు వాళ్ళకి పారామీటర్స్ ఏంటి అనే విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇది ఒక వ్యవస్థ అన్నమాట. The use of non-institutional email address that can be verified by to invite people. So that cannot be verified. అంటే కొన్ని జర్నల్స్ కూడా మీరు రివ్యూయర్ గా ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు వెరిఫై త్రూ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్. అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటంటే జనరల్ గా ఒక వ్యక్తికి ఒకే మెయిల్ ఐడి లేదంటే 2 మెయిల్ ఐడి ఇచ్చినా అక్కడ వెబ్సైట్ లో పెంచుతారు. సాధారణంగా యూ విల్ నాట్ గెట్ మోర్ దెన్ 1 మెయిల్ ఐడి. So in that sense, they would ask you to submit a formal official mail ID of your institution so that the duplication can be covered. Okay. So the use of same email address or group of email address by different individuals across different manuscripts. This already మనం discuss చేసినాం ఎట్లా అవుతుంది ఏంటన్నది. Similarities in formatting and content between different peer-reviewed reports for different manuscripts. అంటే ఎప్పుడైతే ఒకే ఫార్మాటింగ్ స్ట్రక్చర్ స్టైల్ డిజైన్ ఉంటుందో కూడా అక్కడ అర్థమైపోతుంది వీళ్ళంతా ఒకే ఒక దగ్గర మ్యానిపులేటెడ్ గా ఒక గ్రూప్ ఇలాంటి పని చేస్తుంది అనేటువంటి సిమ్టమ్స్ కూడా ఫార్మాటింగ్ ని రాసే ఫార్మాట్ ని బట్టి కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు కొన్నిసార్లు వినుంటారు, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లో కూడా కొంతమంది ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోని సబ్మిట్ చేస్తాం, సివిల్ సబ్మిట్ చేస్తుంటారు. హౌ ఇట్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని? కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? Of course, నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా I asked but nobody has responded. But బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేస్తారు సార్. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేయకుండా ఎవ్వరిని అడగకుండా కంప్యూటర్ మీద కూర్చొని ఎట్లా వెరిఫై చేయొచ్చు? ఇంకా ఎనీ అదర్ ట్రిక్? మామూలుగా వాళ్ళకి ఒక డిఫరెంట్ టాస్క్ ఇచ్చి ఆ డిఫరెంట్ టాస్క్ ఇలా చేస్తామని వాళ్ళకి చెప్తే అప్పుడు తెలిసిపోతుంది సార్ వాళ్ళకి.
Okay, very good. This is an intelligent way. So that, whatever the proposed work, అంటే ఆల్రెడీ ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ క్లెయిమ్ చేస్తారో, we have done, this work, and if they claim it, and if they ask you to demonstrate similar work in front of them, then one can cut. Anything else? That is a technical but very good point. సిమిలర్ గా మిమ్మల్ని కూడా రీసెర్చ్ రిజల్ట్స్ ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ రాస్తే, సపోజ్ మేము ఎకనామిక్స్ లో క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్ ఎకనామెట్రిక్స్ వాడుతుంటాం. సో ఇఫ్ సంబడి ఆస్క్ యూ కెన్ యూ డూ దిస్ మోడల్ అండ్ టెల్ ఎస్టిమేట్ అండ్ గివ్ మీ రిజల్ట్స్ అన్నప్పుడు, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, దెన్ ద పీపుల్ విల్ సే హౌ హావ్ యూ డన్ దిస్. యూ కాంట్ సే నేను ఇంకా వేరే వానికి ఇచ్చిన వాడు నాకు చేసి పెట్టండి అంటే వాడిని ఇద్దరు కలిసి చేస్తారు. వెన్ హీ హస్ డన్, హీ షుడ్ బి టేకింగ్ ద కోఆథర్. వై దెన్ దే ఆర్ నాట్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోఆథర్? దట్ ఆల్సో. సో జనరల్ గా ఈ హెచ్ఆర్ రౌండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఏదైనా ఒక ఫైల్, అంటే వీళ్ళు ఫార్మాట్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తారు. కొత్తగా ఫేక్ సివీలు తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళి మంచి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఒక సివి కావాలి అని చెప్పేసి కొంత సివీలని డౌన్లోడ్ చేస్తుంటారు. డౌన్లోడ్ చేసి దాన్ని మాడిఫై చేసి అప్డేట్ చేసి పంపించేస్తారు. అది ఒరిజినల్ సివి కాదు, జస్ట్ అక్కడక్కడ ఎంట్రీ చేస్తుంటారు. వాళ్ళకి ఏమైందంటే ఈ సివి ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసారో తెలుస్తుంది. నేను అడుగుతాను, వెన్ డిడ్ యూ ప్రిపేర్ దిస్ సివి అంటారు. వెన్ డిడ్ యూ ప్రిపేర్ సివి అంటే ఒక 1 month బ్యాక్ ప్రిపేర్ చేసిన అన్నం అనుకో. ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తే మీరు ఎప్పుడైనా మన డెస్క్టాప్ పైన ఉన్నటువంటి ఫైల్లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తే మీకు డాక్యుమెంట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయిందో డేట్ దొరుకుతుంది. ఆ డాక్యుమెంట్ ఎప్పుడు ఒరిజినల్ క్రియేట్ అయింది అనేది ఉంటుంది. మాడిఫైడ్ అయింది, రివైజ్డ్ అయింది, డేట్ కూడా ఉంటుంది. క్రియేటెడ్ అండ్ లాస్ట్ యాక్సెస్ డేట్ అనేది అట్లా 2-3 డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. అది ఎప్పుడో 2005లో 6లో లేకుంటే 10లోనో అయ్యింది అనుకో. అరే భయ్, నీ బీటెక్ మొన్ననే అయిపోయింది, లేకుంటే నీ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ మొన్ననే అయిపోయింది, లేకుంటే ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ మొన్ననే అయిపోయింది, బట్ నీ సివి క్రియేషన్ ఏమో 2005-6లో ఎట్లా అయింది భయ్ అన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది. అంటే తెలిసే దట్ యూ మ్యానిపులేటెడ్. సో దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ ఒరిజినల్ క్రియేటెడ్. మీరు కవర్ చేసుకుందామన్నా, లేదు నేను శాంపుల్ వాడినా అన్నా కూడా తెలిసే దట్ యూ షుడ్ హావ్ డన్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఇన్నోవేటివ్ వే రాదర్ దాన్. అట్లా దెర్ విల్ బి సమ్ హింట్స్ ఇన్ ద హోల్ ప్రాసెస్ టు గెట్ ఇట్. ఓకే, సో అట్లనే ఏంటంటే ఈ ఫార్మాటింగ్, ఆ స్ట్రక్చర్, అందుకే మన ప్రతి ఒక్కరికి వెన్ యూ వర్క్ ఆన్ ఇట్, వర్క్ స్టైల్ అనేది ఒక యూనిక్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి. సో బై లుకింగ్ ఎట్ రైటింగ్ స్టైల్స్ కావచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఒక రైటింగ్ చూసినట్టు చెప్పగలరు. అంటే ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ కూడా మనకి ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఇప్పుడంటే మనం హాస్పిటల్కి పోతే 100 రకాల టెస్టులు చేసి మనకి, బట్ గతంలో మనం చూడంగానే చెప్పేటోళ్ళు, లేదంటే మన నాడిని పట్టుకొని చెప్పే వాళ్ళు కూడా ఉండేది. అంటే దే ఆర్ సచ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ దట్ బై లుకింగ్ అట్ యువర్ సిమ్టమ్స్ దే కెన్ సే అబౌట్ ఇట్, రైట్? సో సిమిలర్లీ రీసెర్చ్ పేపర్ లో కూడా వన్ కెన్ సెన్స్ విత్ ఆల్ దట్. ఓకే, peer reviewers suggested by different manuscript by different authors. They also I think we have discussed. Now ఇవన్నీ డిఫరెంట్ వేస్, అంటే ఎట్లా పబ్లికేషన్స్ లో మ్యానిపులేషన్ ఉంటాయి, మనం ఎట్లా ఏం చేస్తామని. దెన్ మరి హౌ టు ఇన్వెస్టిగేట్ అండ్ ప్రివెంట్ ఫర్దర్ పబ్లికేషన్ మ్యానిపులేషన్. మరి ఎట్లా చేయాలి? ఎన్ని పంచాయతీలు బాగానే ఉన్నాయి, ఇట్లా చేస్తున్నారు, అట్లా చేస్తున్నారు, ఇది జరుగుతుంది, అది జరుగుతుంది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద వే అవుట్? అంటే ఎట్లా ఎంక్వైరీ చేయాలి, ఏంటి అనడానికి కొన్ని స్టెప్స్ ఇక్కడ అగైన్ హోప్ డాక్యుమెంట్ లో విచ్ దస్ గివెన్ ఇస్ దట్ టు డిటర్మైన్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్, ఈజ్ ఇట్ ద ఆథర్స్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ ద రివ్యూవర్స్? సో సెర్చ్ ఫర్ అదర్ సబ్మిషన్స్ అండ్ పబ్లికేషన్ బై ద సేమ్ ఆథర్స్. అంటే ఆథర్ పేరును సెర్చ్ చేసి ఇలాంటి ఏరియా ఆఫ్ రీసెర్చ్ నేను అన్నాను కదా, రివ్యూవర్స్ కూడా పబ్లిష్ చేస్తే ఈ రివ్యూవర్ కి ఇలాంటి ఏరియాలో ఏమైనా పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇలాంటి వర్క్ ఏమైనా చేసి, సో ఎట్లా ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేసినట్టు, మన దగ్గర ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేసినాము, వాళ్ళు ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేసినట్టు, డేట్ హిస్టరీ కెన్ బి ట్రేస్డ్. ఓకే, ఒక్కసారి కనుక మన దగ్గర నుంచి అది పబ్లిక్ డొమైన్ లోకి వెళ్ళిందంటే డాక్యుమెంట్ ని వీ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్. చాలా మంది అనుకుంటారు మా సూపర్వైజర్ కి నేను హార్డ్ కాపీ ఇస్తా, ఎవరైనా కొంత భయం ఉంది అనుకో, సూపర్వైజర్ కాపీ చేస్తాడేమో, లేకుంటే నా ఫ్రెండ్కి ఇంకోనికన్నా చెప్తాడేమో నేను ఏం రాసిన్నాను చెప్పి వాడిని వేరే రకంగా రాసుకొని వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారేమో అన్న భయం ఉన్న వాళ్ళు, యూ నీడ్ టు సెండ్ సాఫ్ట్ కాపీ, నాట్ హార్డ్ కాపీ. వాట్ టు వాడు కాపీ చేసినా, లేకుంటే ఐడియా కాపీ చేసినా, వేర్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ టుమారో దట్ దిస్ ఇస్ ద ప్రూఫ్ అని. హార్డ్ కాపీ ఇచ్చినప్పుడు యూ కాంట్ గెట్ ఇట్. దిల్ సే దట్ ఇది ఇప్పుడే ప్రింట్ తీసుకొని వచ్చారు. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ నౌ సైంటిఫికల్లీ we have advanced methods and techniques.
ఆ పేపర్ ఏ ప్రింటర్ నుంచి ఎప్పుడు వచ్చిందన్నది కూడా ట్రేస్ చేయొచ్చు. లైక్ ఐ డోంట్ నో ద టెక్నాలజీ టుడే హౌ అవైలబుల్ ఇస్. You can printing to one can trace it. Okay, so similarly this authors nu kuda మనం రివ్యూవర్స్ పెట్టేసి కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయి కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ once you submit a soft copy and if there is any wrong things happen, you can always report and make a మనకు within the institution లో కావచ్చు లేదంటే అవి చెప్పొచ్చు. Check the peer reviewers of the suspicious manuscripts and published articles. అంటే ఎవరైనా రివ్యూవర్ ని అట్లా చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళని చూస్తారు. Check the email address of peer reviewers of the suspicious manuscripts and articles. అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ పబ్లిష్ అయిన ఆర్టికల్లో ఒకే ఈమెయిల్ ఐడి ఉందా, మల్టిపుల్ మెయిల్ ఐడీస్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది ఒక ప్యాటర్న్. అంటే జనరల్ గా అయితే 1-2 ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఉండొచ్చు. బట్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్ ఇఫ్ దే హావ్ వన్ మెయిల్ ఐడి అంటే ఎంతో కొంత సస్పిషియస్ కి అవకాశం ఉంది. దాన్ని బట్టి కూడా మనం వీ కెన్ ఇన్వెస్టిగేట్. సో డిటర్మైన్ వెదర్ దేర్ ఇస్ అ వీక్నెస్ ఇన్ యువర్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ మ్యానుస్క్రిప్ట్ హ్యాండింగ్ సిస్టమ్ దట్ కెన్ బి అడ్రస్ టు ప్రివెంట్ ఫర్దర్ మ్యానిపులేషన్. అంటే మీరు పబ్లిషర్స్ అయినా చేసినా కూడా ఎందుకు అట్లా ల్యాప్స్ అయింది, ఎందుకు అతను ఒక గ్రంథ చౌర్యం అంటాం తెలుగులో మనం, అంటే ప్లేగరిజం కావచ్చు ఇవన్నీ కావచ్చు ఎప్పుడైతే చేయడం జరుగుతుందో హౌ దే హావ్ డన్ అనేది దాని మీద కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తే మనకు దొరికే అవకాశం ఉంది. ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఏంటి, ఐపీ అడ్రస్, ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యిండ్రు, ఎక్కడి నుంచి లాగిన్ అయ్యిండ్రు అన్నది ఐపీ అడ్రస్ పట్టుకొని మనం ఉండే లొకేషన్ మనం అవన్నీ కూడా ట్రేస్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ క్రాస్ పబ్లిషర్స్ ప్యాటర్న్ చెకింగ్ వయా కోప్స్ పబ్లిషర్స్ ఫోరం. చెప్పినట్టు కోప్ పబ్లిషర్స్ కూడా మీరు ఒకసారి వెబ్సైట్ విజిట్ చేయండి కోప్ది. సో యూ విల్ గెట్ అడ్వైస్ అండ్ అక్కడ కూడా మనకు అడ్వైస్ చేయడానికి ఉంటారు. వాట్ ఎవర్ ద ఛాలెంజ్ వీఆర్ ఫైండింగ్, అంటే మన పబ్లికేషన్ మనం కష్టపడి రాసిన పేపర్లు ఇదంతా కూడా మనం కష్టపడి రాసిన దాన్ని ఎవరైనా ఎత్తకపోతే దొంగతనం చేస్తే ఎట్లా జరుగుతుంది, ఎట్లా అవాయిడ్ చేయాలి అన్నది. సార్ అసలు నేను రాయలేదు, నేనే దొంగని అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఎత్తుకొచ్చి పెడుతుంది అంటే కుదరదు. సో యాజ్ ఎ రీసెర్చర్ వీ కాంట్ డూ దట్. సో నేనే మ్యానిపులేటర్, నేనే కదా నేను తప్పించుకోవడానికి చూస్తున్నా అంటే నో. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ప్లీజ్ డోంట్ ఇండల్జ్ సచ్ థింగ్స్. బట్ ఎప్పుడైనా మనం కష్టపడి మనం రాసిన దాన్ని ఇట్లాంటి ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఈ ఫోరం ఏదైతే ఉందో దట్ ఆల్సో అడ్వైజెస్ హౌ డు వి గో, అంటే ఎట్లా నువ్వు ఛాలెంజ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి అని బట్టి. సో ద ఎక్స్పర్ట్స్ విల్ బి దేర్ టు గైడ్ యూ అండ్ హెల్ప్ యూ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ సచ్ థింగ్స్. ఇంకొకటి ప్రివెన్షన్ స్టెప్స్ విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ అగైన్ అది టోల్ టెక్నాలజీ కావచ్చు, నీకు ఏదైనా ఒక యూనిక్ ఒక ఫ్లాగ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ కెన్ గివ్ యూనిక్ కోడ్ టు యువర్ పేపర్ సో దట్ అది ఎక్కడో చోట నువ్వు సెర్చ్ ఇంజన్ లో సెర్చ్ చేస్తే దొరికేటట్టుగా కొన్ని కోడింగ్ వర్డ్స్ కానీ. సో మేబీ యూ కెన్ కీప్ such a track or pattern so that one can prove that yes, this is my work and you can see my published works. Okay, providing information and training for editors to raise an awareness of the types of manipulation that are occurring and what to look at. Like I told you, this is the resources which has taken from COPE. So it is advising in their perspective as a publisher's point of view. It says that editors kuda awareness chaala maniki emaitundante academic editors kuda they don't know what kind of manipulations jarugutunnayi. ఎప్పుడైతే ఇట్లాంటి మ్యానిపులేషన్ జరుగుతున్నాయో తెలిసినప్పుడే దాన్ని ప్రివెన్షన్ చేయగలుగుతాం. సో వన్ హ్యాస్ టు బి ఫెమిలియరైజ్డ్. సో ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఆల్సో మేకింగ్ యూ అవేర్ యాజ్ ఆథర్, నాట్ ఈవెన్ యాజ్ అ పబ్లిషర్. యూ కెన్ ఆల్సో ఎ పబ్లిషర్ ఇన్ అ ఫ్యూచర్ వన్స్ యూ డూ దట్. అఫ్ కోర్స్ ఈ మధ్యన చాలా మంది ఈ యొక్క ఫ్యాక్టరీని కూడా పెట్టారు. విల్ టాక్ అబౌట్ ద predatory journals that time. Providing information and training for editors, which is I think I mentioned the point. Yeah. So ఒకవేళ పబ్లిష్డ్ మేనుస్క్రిప్ట్ నువ్వు ఒక పేపర్ పబ్లిష్ చేసినావు, అది పబ్లిష్ అయింది. పబ్లిష్ అయినాక నీ పేపర్ లో ప్లేగరిజం అనేది తేలింది. అది ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా రిపోర్ట్ చేయాలి? అంటే వేరే వాళ్ళ పేపర్ మీరు చూసినా లేకుంటే మీదైతే మీరే డైరెక్ట్ గా ఎడిటర్ రాసి అయ్యాను అది
అనుకోకుండా జరిగింది, ప్లీజ్ కైండ్లీ రిమూవ్ అని చెప్పేసి అడగొచ్చు. బట్ లేదంటే ఎట్లా చేస్తాము అనే దానికి కంప్లైంట్ చేయాలి. మన పేపర్ని ఎవరైనా కాపీ చేసి మనం ఎట్లా రిపోర్ట్ చేయొచ్చు అంటే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ టు ఎడిటర్, ఇగో ఇట్లా జరిగింది, ఇగో నేను ఇక్కడ రాసిన, ఇగో ఈ పోర్షన్ అంతా కాపీ జరిగింది, సో అని చెప్పేసి యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద మ్యాటర్ ద నోటీస్ టు ద ఎడిటర్స్. అది ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఎంత తక్కువ ఉంది అనేది ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ ఎడిటర్ టీము దే విల్ రీచ్ టు ద ఆథర్. ఆథర్ లో కూడా మనం ఏమేమి రాస్తాం, కరస్పాండింగ్ ఆథర్ అని ఒకరు ఉంటారు. మీకు ఐడియా ఆల్రెడీ కొంత రీసెర్చ్ పబ్లిష్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే ఐడియా ఉంటుంది. మనకంటే రీసెర్చ్ వర్క్ అంతా చేసిన తర్వాత ఒక 2-3 ఆథర్లు ఉన్నప్పుడు ఎవరో ఒకరు కాంటాక్ట్ పాయింట్ గా ఉంటారు. అందరూ రెస్పాండ్ కాలేము. సో దిస్ కరస్పాండింగ్ ఆథర్ విల్ కోఆర్డినేట్ విత్ ద అదర్ ఆథర్స్ అండ్ అప్డేట్స్ టు ద ఎడిటర్ అన్నమాట. ఎడిటర్ తో ఏ రకమైన చేంజెస్ కానీ కమ్యూనికేషన్స్ ఉన్నా ఒకరు సింగిల్ కాంటాక్ట్ పాయింట్, దట్ వీ కాల్ ఎస్ ఎ కరస్పాండింగ్. ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి ప్లేగరిజం ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ దే విల్ కాంటాక్ట్ ద ఆథర్ అండ్ ఆస్క్ యూ టు రెస్పాండ్ అండ్ గివ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు దిస్. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే ఆథర్స్ రెస్పాన్స్ కారు, కొన్ని సందర్భాల్లో ఆథర్ రెస్పాండ్ అవుతారు. రెస్పాన్స్ గారి విషయంలో ఏం చేస్తారంటే, వాట్ దే కెన్ డూ ఇట్, దే విల్ రైట్ టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్. whatever we have given might have our institutional affiliation, they will write to your institution, director ko, dean ko, like vice chancellor ko. So they write and say that, this is what me colleague ko, like me student to, me faculty, లేదంటే మీ సీనియర్ ప్రొఫెసర్ గో ఇట్లాంటి మ్యానిపులేషన్ జరిగింది, టేక్ డిసిప్లినరీ యాక్షన్ అట్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్ అనే మెసేజ్ తో వాళ్ళకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా సీరియస్ గా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి 100% అవకాశం ఉంది. బికాస్ వీ హావ్ ఆల్సో స్టాండర్డైజ్డ్ గైడ్ లైన్స్ ఇన్ ది యూజీసీ దట్ వి విల్ డిస్కస్ అగైన్ ఇన్ లాటర్ స్టేజ్. సో ఆథర్ రెస్పాండ్ అయ్యి కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ సాటిస్ఫాక్టరీగా ఇచ్చి జరిగిన తప్పిదాన్ని ఒప్పుకొని చేస్తే అకార్డింగ్లీ దే విల్ డిసైడ్. మీరు ఒప్పుకున్నంత మాత్రాన కూడా అయ్యో పాపం మీరు ఇన్నోసెంట్ ఉన్నాడు, అమాయకున్నాడు, ఒప్పుకున్నాడు కదా ఇక వదిలేద్దాం, నో, దట్ కెనాట్ బి డన్. బట్ ఏదైనా జెన్యూన్ గా ఏదైనా ఎర్రర్ జరిగి అది చెప్తే దే మే కన్సిడర్ ఇట్, బట్ ఎట్ టైమ్స్ యూ విల్ బి రెడీ ఫర్ ద సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్. వాట్ ఎవర్ ఎడిటర్స్ టేక్స్ యూ హావ్ టు గో త్రూ ఇట్. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే అది ఒక జూనియర్ రీసెర్చర్ మీద నెట్టేసే ప్రయత్నం. మనందరికీ తెలుసు, ఎవరు వీక్ ఉంటే వాళ్ళ మీద నెట్టేస్తారు. ఇప్పుడు ఒక 2 ప్రొఫెసర్లు ఒక స్టూడెంట్ రాసిండు అనుకో, అదే చిన్నోడు మీ స్టూడెంట్ కదా నీకేం కాదు నీ మీద నెట్టేద్దాం, ఆ ఉద్యోగాలు పోతే నౌకరు పోతే అని వారి మీద నెట్టేసే ప్రయత్నం చాలా సందర్భాల్లో జరిగింది. అంటే అది కొన్ని జెన్యూన్ కావచ్చు, కొన్ని ఫేక్ కావచ్చు. టు నేమ్ ఫ్యూ, అంటే ఐ డోంట్ నో వెదర్ షుడ్ ఐ టేక్ నేమ్ ఆర్ నాట్, బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్ వేర్ సో హెన్స్ ఐ కెన్ టేక్ ద నేమ్స్. ISB, that Indian Business of School లో ఒక ప్రొఫెసర్ was working as the advisor to the Ministry of Finance. Okay, was copied few lines and was published in the newspaper. అది రీసెర్చ్ జర్నల్ లో కూడా కాదు, ఒక ISB ప్రొఫెసర్ గా ఉండి మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కి అడ్వైజర్ గా ఉండి కొన్ని లైన్స్ కాపీ చేసి న్యూస్ పేపర్ లో పబ్లిష్ అయింది. అంతకంటే కొన్ని రోజుల ముందు అదే ఇష్యూ మీద ఒక ఆథర్ రాసిన ఆర్టికల్ అది, దాంట్లో నుంచి కొన్ని లైన్స్ ఇక్కడ కాపీ జరిగి ఇది కూడా న్యూస్ పేపర్ లో పబ్లిష్ చేశారు. అంటే అక్కడ ఎడిటోరియల్ టీం కూడా చూడలేదు, ఎందుకంటే అంత పెద్ద రిప్యూటెడ్ స్కాలర్ కదా, అంత ఉంటుందన్న బహుశా ఆ దాంట్లో వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారు. పబ్లిష్ చేసినాక ఒరిజినల్ ఆథర్ వాజ్ రిపోర్టెడ్, అయ్యా నా పేపర్ కాపీ చేసిండ్రు, ఎవరో కాదు ఇట్లా ద పాపులర్ పొజిషన్ లో ఉన్న వ్యక్తులు అనేది రిపోర్ట్ చేస్తే, షీ హాస్ టు రిజైన్ ఫర్ ద అడ్వైజర్ టు ద మినిస్టర్. షీ ఈస్ ఫైనల్లీ అక్సెప్టెడ్ ఇట్ దట్ yes, there was an error has happened and they will remove her from ISB. Just see, ఒక న్యూస్ పేపర్ లో 4 లైన్లు అది రాయకుంటే ఎవడు కొట్టిండు, రైట్? ఒక 4 లైన్లు
You were removed as advisor to the ministry, and also you lost employment in ISB and entire reputation, name and fame. అప్పుడు ఆమెను అడిగితే చెప్పింది ఏంటంటే నా రీసెర్చ్ టీంలో ఒక ఆర్ఏ కొంత బేసిక్ ఆర్టికులేషన్ చేశాడు. సో ఇన్ దాట్ ఐ థింక్ that initial part was written by my RA, and it was caught. So that is what the justification has given several times, several instances it happens. Ante kaadu maaku economics lo aithe a Nobel laureate Kenneth Regnoff, you can check it in the internet also. Kenneth Regnoff, oka Nobel laureate economist. అంటే సరే మన ఇండియాలో అంటే మన వాళ్ళు సరే తెలుగు కళల్లో ఏదో చేసింది అనుకుంటాం. As a Nobel laureate, he has written a paper. I'm just trying to give you an example how this scientific misconduct or the publication ethics is matter. ఆ ఎథిక్స్ లేకుండా ఏదో ఒక పబ్లిష్ చేసి తెలియక అగైన్ నేను అదే ఇందాక ఐఎస్బి ఎగ్జాంపుల్లో కూడా అక్కడ ప్రొఫెసర్ నిజమే కావచ్చు, బట్ యాజ్ అ సూపర్వైజర్ అంటే నువ్వు ఒక ఆథర్ నీ పేరు మీద వెళ్తున్నప్పుడు వన్ హ్యాస్ టు మే బి కేర్ఫుల్. అది నెగ్లిజెన్సీ వల్ల how you paid a cost for it, right? So anyway, ఇక్కడ నోబెల్ లారెట్ ప్రొఫెసర్ కూడా మాకు ఎకనామిక్స్ లో ఏముంటుందంటే అమెరికన్ ఎకనామిక్ అసోసియేషన్ అనేది టాప్ జర్నల్. అందరూ అనుకుంటారు అమెరికన్ ఎకనామిక్ అసోసియేషన్ లో వస్తే ఇంకా వీడికి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చినట్టు పెద్ద తురుము అనేటువంటిది ఒక ఐడియా ఉంటుంది. అమెరికన్ ఎకనామిక్ జర్నల్ అది అమెరికన్ ఎకనామిక్ రివ్యూ. అమెరికన్ ఎకనామిక్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకు కాన్ఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఒక జర్నల్ కాల్డ్ అమెరికన్ ఎకనామిక్ రివ్యూ. అక్కడే ఈ ప్రొఫెసర్ ఆర్టికల్ పబ్లిష్ అయింది ఆన్ యూరోపియన్ డెట్ మీద పబ్లిష్ అయింది. అమెరికన్ ఎకనామిక్ అసోసియేషన్ అంటే ఇక వరల్డ్ లో ఇంటలెక్చువల్స్ ఆడికి వస్తారు, ఆ ప్రపంచ దేశాల్లో ఇంటలెక్చువల్ ఆర్థికవేత్తలంతా ఆడికి వస్తారు. దాంట్లో ఈ పేపర్ ప్రజెంట్ చేశాడు. మిగతా గతంలో వచ్చిన నోబెల్ లారెట్స్ కూడా ఈయన సెషన్ లో కూర్చున్నారు, విన్నారు, అయిపోయింది. తర్వాత అంత గొప్ప జర్నల్ అమెరికన్ ఎకనామిక్ రివ్యూలు కూడా పబ్లిష్ అయినాక మీకు నిన్న నేను ఒక లెసన్ అంటే క్లాస్ చెప్తూ కూడా ఒక అంశం చెప్పాను. ఫారెన్ కంట్రీస్ లో రిజల్ట్స్ రిప్లికేట్ చేస్తారని. అంటే ఒక వెల్ నోన్ రిప్యూటెడ్ స్కాలర్ రాసిన పేపర్ ను తీసుకొని ఆ రిజల్ట్స్ ఎట్లయితే వచ్చినాయో దాన్ని రిప్లికేట్ చేయాలి. అది చేసిండు ఒక యంగ్ స్కాలర్స్. అంటే మీలాంటి ఎవరైతే యంగ్ రీసెర్చర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ సూపర్వైజర్ ఆ టాస్క్ ఇస్తే ఒక కెన్నెత్ రగ్నఫ్ అనే ప్రొఫెసర్ రీసెర్చ్ పేపర్ తీసుకొని రిజల్ట్స్ ను రిప్లికేట్ చేయడం కోసం ఒక తండ్లాడుతా ఉన్నాడు ఒక 15-20 రోజులు. బట్ ఆ రిజల్ట్స్ వస్తలేదు, ఆ రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ వస్తలేదు. సో ఆబ్వియస్గా ఏంటంటే ఏదో రాంగ్ అవుతుందని ఫ్రెండ్స్ అడిగిండు. ఫ్రెండ్స్ కూర్చొని చూసిండ్రు, లేదు రాబోయే నువ్వే కరెక్ట్, ఆథర్కి రాంగ్ అని. ఆథర్ రాంగ్ అంటే నోబెల్ లారెట్. అరే నోబెల్ లారెట్ రాంగ్ అంటే నవ్వుతారు నాయన, మన ప్రొఫెసర్ కూడా ఒప్పుకోడు, ఫెయిల్ చేస్తాడు. కైసా పోతాం. మనమైతే ఏం చేస్తాం, అది రాకపోయినా సరే కరెక్ట్ ఉంది, సూపర్ ఉంది. ఎందుకంటే మనకు నోబెల్ లారెట్ మీద అంత నమ్మకం ఉంటుంది. నోబెల్ లారెట్ మీద నమ్మకం ఉంటుంది, గల్లీలో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్ మీద కూడా నమ్మకం ఉంటుంది. ఎనీవే నమ్మకం ఉండొద్దని కాదు, బట్ వీ నీడ్ టు చెక్ అండ్ వెరిఫై. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ టైంలో ఈ స్కాలరు ఎన్నిసార్లు చెక్ చేసినా రావట్లేదు కాబట్టి ఇది రిపోర్ట్ టు సూపర్వైజర్. ఎవరైతే టాస్క్ ఇచ్చిండ్రో ఆయనకి వెళ్ళి సార్ ఇట్లా ఉన్నది అని చెప్తే ఆబ్వియస్ గా స్టూడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందో జరిగింది. సెడ్ నో, నథింగ్ డూయింగ్, ఇట్ కెనాట్ హ్యాపెన్, యు ఆర్ రాంగ్, సో యు ఆర్ డూయింగ్ రాంగ్, యు గో అండ్ డూ ఇట్. No sir, I have done it. So he got very angry, the professor, who is also senior professor in economics. So said nothing doing, you are idiot, just go, spend some time, rework and come back. Okay, for the sake of his event, studied. Again he picked up some so-called intellectual scholars of their department and took appointment. Of course, in Western countries, to meet your own professor, you need appointment. So they took appointment and met. And said, I may be wrong, but look, these 10 guys are also saying this. So where 10 people cannot go wrong, please allow us to present, show my results, where the Nobel laureate went wrong, will prove it. Then they said, okay, go ahead and present to me. The scholars presented, and it is found that the Nobel laureate was wrong. So this professor also was excited that how come this? So immediately next day, they published a working paper on their university, countering that this paper is wrong. These findings are wrong. They have, again, what is correct, how to do it, everything they have given correctly. It is published a paper. International media has focused, including BBC, to all the channels because of a Nobel laureate mistake ni oka scholar find out cheyadam.
అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్ ఫార్చునేట్లీ ఆ పేపర్ అది నోబెల్ లారెట్ పేపర్ కాబట్టి యూరోపియన్ యూనియన్ లో ఆ పేపర్ ని బేస్ చేసుకొని పబ్లిక్ పాలసీ ప్రిపేర్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఆ ఫైండింగ్స్ బేస్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ కొన్ని పాలసీలను కూడా తయారు చేసింది, ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఇవాళ ఆ పేపర్ పనికిరాంది, అది తప్పుడు పేపర్ అనేది విషయం. అంటే ఇట్ ఈస్ దట్స్ స్ప్యూరియస్ పేపర్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఇట్ హ్యాస్ ప్రూవ్డ్. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ కాట్ అటెన్షన్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ఇంటర్నేషనల్ మీడియా. ఇఫ్ యూ type in the Google by error, you'll get out that paper as well. So now, when the media people went to that professor, Galaxy J2 Pro, please mute your mic. Yeah, thank you. So that professor, when was asked, initially he was also doubtful. He was not agreed that it was something wrong. But when these people who are challenged and given them clear data and everything, he was agreed that yes, there is an error. He was confessed in front of the media that there was wrong and apologized for such an error. What was the error? That's not seriously copied, but they were considered in the paper they have written. They have considered some 20 countries, but actually the data was taken for only 15 countries. 5 countries were ignored. But in the methodology and data section, they have written that they have taken the 20 countries. But if you go by the 15 countries, the results and everything is correct. But since they mentioned 20 countries, but taken data was 15, then entire process is wrong. Okay, so that is the reason I'm telling you, be confident, be polite, but you can refuse, disagree with even somebody when you have a strong reason, when you have a logic. Out of our ignorance, sometimes it may be argued, but if you are polite, if it is your ignorance, you can learn. But if the true case, you will have your own contribution. So itlantivi inta goppa scientistlu goppa Nobel laureates విషయంలో కూడా జరుగుతుంటాయి. అవి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మేమెంత సార్ అంత గొప్పలకి అట్లా చేస్తే మేము కూడా అదే దారిలో పోతాం, మేము కూడా అట్లనే చేస్తాం అనకంటారు మనం. So they have lost their credibility, they have lost the name, fame, whatever they have earned throughout the decade, right? So it is a serious offense which you should not indulge. Okay, take the lessons in a right spirit, not in the wrong notion and saying that I'll also do the same, right? So in that sense, I think we can inform and others కి కావచ్చు, వీళ్ళకి కావచ్చు, ఏదైతే పేపర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనము పబ్లిష్ అయిన తర్వాత కూడా ఇట్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్. ఇంకా పబ్లిష్ అయిపోయింది, మనకి ఎట్లుంటుందంటే ఒకసారి పేపర్ పబ్లిష్ అయిందంటే ప్రపంచాన్ని జయించిన ఆనందం. బట్ అది మన ఒరిజినల్ పేపర్ అయితే నిజమే, అట్లే హ్యాపీగా ఉండాలి, యూ డిజర్వ్ ఇట్. బట్ ఆడిన చేయడంతా ఎత్తుకొచ్చి అతకబెట్టి ఇదంతా నాదే అని వేసి ఏదో ఒక రోజు అది అతుకుల బొంత మనది కాదు అని తెలిసిన రోజు నీకు వచ్చిన సాటిస్ఫాక్షన్ అదంతా కూడా గాల్లో కలిసి. సో బి ఎన్ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ genuinely you do, and anybody can report, and so that a paper withdraw అవుతుంది. సార్ పేపర్ విత్డ్రా అయితే పోతే ఒక పేపరే కదా పోతే పోనీ తీరాదు అవుతుంది అంటే దే విల్ ఆల్సో రిపోర్ట్ టు యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కెన్ టేక్ అన్ అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్. అవసరమైతే ఉద్యోగం నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. డిపెండ్స్ లెవెల్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఆర్ అఫెన్స్ యూ డూ, అకాడమిక్ పనిష్మెంట్స్ కూడా సిమిలర్ గా ఉంటాయి. ఓకే, నౌ changing in the authorship also. This is we kept as in the publishers again point of view, but itla change cheyochu. As I told you, evaranna authorship change adiginappudu publish an article ni, so it will be, they will be asking a clear cut reason for it, justification why it was not given. malla andaru authorla consent kuda undali. ఏ ఒక్క author consent లేకపోయినా malla అది conflict అయిపోతుంది. సపోజ్ నేను ఒక ముగ్గురు ఆథర్లను పెట్టుకొని నాలుగో ఆథర్ని పెట్టి నాలుగో ఆథర్ జాయిన్ అయిన తర్వాత థర్డ్ ఆథర్ అంటాడు నాకు నాలుగో ఆథర్ తెలియదు, ఈ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ కాలేదని
కాన్ఫ్లిక్ట్ చేస్తే మీ పబ్లికేషన్ విత్డ్రా అవుతుంది. మళ్ళీ అది కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఎథికల్, ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ యువర్ అప్రోప్రియట్ యాక్షన్స్. ఓకే, సో అందుకని అందరూ ఆథర్స్ కూడా ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి గో త్రూ దాట్ అండ్ ట్రై టు నాట్ టు ఇన్వాల్వ్ ఆల్సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ లాస్ట్ మినిట్ లో ఎవరో ఒకరి పేరు చెప్పి వాళ్ళకి ఏదో మనం ఫేవర్ చేస్తే ఇంకా అయిపోతుంది అని చెప్పేసి చూడకండి. ఇది ఎట్లా పోతుంది? ఎనివే, సో నా మరి యూజీసీ కండిషన్స్ ఏమున్నాయి? పబ్లికేషన్స్ ఎథిక్స్ అన్నాం కదా. సరే ఎంత బాగానే ఉంది, ఇది అంత గ్లోబల్ చరిత్ర, ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది ఏంది బాగానే చెప్పినావు, కానీ మాకు ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఏంది అసలు పర్మిషన్స్ ఎట్లా, మరి ఇవన్నీ దొంగతనాలు తెలుసో తెలియక చేస్తే మా పరిస్థితి ఏంది అంటే యూజీసీ క్లియర్ కట్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి వాటి మీద కూడా. ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా కొంత ప్లేగరిజమ్స్ ఇష్యూస్ మీద, ఎథిక్స్ ఇష్యూస్ అంటేనే కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో కావచ్చు, డేటా విషయంలో కావచ్చు, కాపీ చేయడంలో కావచ్చు, ఇట్లాంటి రకరకాల ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో ఈ ప్లేగరిజం విషయంలో క్లియర్ గా ఏ అంశాలను తీసేస్తుంది అంటే కోటెడ్ వర్క్, అంటే మనం ఎక్కడైతే ఏవైనా డబుల్ కోట్స్ లో పెట్టినామంటే అవి తీసేస్తారు. అదేవిధంగా ఎక్కడైతే పర్మిషన్లు తీసుకొని అట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చామో అక్కడ వాటిని కూడా ఎక్స్క్లూడ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అట్లాగే రిఫరెన్స్లు, బిబ్లియోగ్రఫీలు, ఏదైనా టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ లో కానీ ప్రీవియస్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్లేగరిజం నుంచి తీసివేయడం జరుగుతుంది. కొన్ని జనరిక్ టర్మ్స్, అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో ప్రతి డిసిప్లిన్ లో కొన్ని కామన్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఎక్కడ ఒక 5 లైన్లు కాపీ చేసినట్టు ఉంటుంది, కానీ ఆ టర్మ్స్ ఎక్కడైతే సీక్వెన్స్ వస్తాయో అప్పుడు మనకు ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇవన్నీ వచ్చినట్టుగా ఉంటాయి అనమాట. అంటే సో దట్ వే ఆల్సో కెన్ బి ఎక్స్ప్లోర్డ్. ఓకే, ఎవరెవరు రెస్పాన్సిబుల్? ద రిసర్చ్ వర్క్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ద స్టూడెంట్, ఫ్యాకల్టీ, రీసెర్చర్, staff shall be based on the original ideas, which includes abstract, summary, hypothesis, your observations, results, conclusions, recommendations. Everything will be checked in the terms. So it shall exclude common knowledge and coincidental terms up to 14 consecutive words. అంటే మనం ఇప్పుడు టర్న్ ప్లేగరిజం సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. ఇప్పుడు మా దగ్గర మా యూనివర్సిటీలో కూడా we use the టర్న్. సో ఇక్కడ 14 కన్సిక్యూటివ్ వర్డ్స్ ని వదిలేస్తారు. సో ఆ తర్వాతనే చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసి ప్లేగరిజం వస్తే ఎట్లాంటి యాక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే లెవెల్ 0 అంటే సిమిలారిటీ అప్ టు 10 వరకు ఏంటంటే అప్ టు 10 వరకే యాక్సెప్టబుల్. మళ్ళీ మీరు వేరే, నాకు తెలిసినంత వరకు టర్న్ ఇస్ ద బెస్ట్ సోర్స్, ఎందుకంటే అది ఆన్లైన్ లో లక్షలాది సెర్చ్ ఇంజన్లని చేస్తుంది. మిగతా వేరే వేరే ఏవి ఉన్నాయి కూడా అదంతా క్యాప్చర్ చేయవు. సార్ మా యూనివర్సిటీలో మేము వేరేది వాడుతున్నాము, అదేమో 10% చూపిస్తుంది, ఈ టర్న్ సాఫ్ట్వేర్ ఏమో 40% చూపిస్తుంది. మా యూనివర్సిటీలో యాక్సెప్టబుల్ కదా, ఇది నేను సబ్మిట్ చేసేస్తా థీసిస్, వేరే చోట ప్రాబ్లం ఏమో కానీ మా యూనివర్సిటీలో ప్రాబ్లం కాదు కదంటే వన్స్ ద డాక్యుమెంట్ ఇస్ ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్ ఇట్ విల్ నాట్ బి అలోన్ ఫర్ యువర్ యూనివర్సిటీ. ఇవాళ మనందరికీ తెలుసు PhD థీసిస్ ఆర్ అప్లోడెడ్ ఇన్ శోధగంగా, ఎంటైర్ యువర్ థీసిస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద శోధగంగా. ఇవాళ మీ సబ్మిట్ కావచ్చు, అవార్డు కావచ్చు, బట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఎనీబడి కెన్ చెక్ యువర్ థీసిస్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ప్రూవ్డ్ ఇట్ కెన్ బి, ఐ విల్ షో యూ ద పనిష్మెంట్స్ ఆల్సో వాట్ UGC హస్ గివెన్ ఈవెన్ లాటర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డిగ్రీ అవార్డెడ్. సార్ నేను తెలివిగా చాలా జాగ్రత్త పడి అడ్మిట్ చేసి ఎవ్వరి కంట్లో పడకుండా PhD సబ్మిట్ చేసిన, 4 పేపర్లు కూడా తీసేసిన, అందులోకించి నేను నన్ను ఎవరేం చేస్తారు అండ్ నౌకరి కూడా వచ్చిందంటే యు ఆర్ నాట్ on the same thing. Okay, so ఇంకొకటి అక్కడ అప్ టు 10% ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడెడ్. అంటే మీరు ఒక పేపర్ రాసినా, ఒక థీసిస్ రాసినా ఒక 10% వరకు ఇట్స్ అక్సెప్ట్. అది కామన్ వర్డ్స్ అట్లాంటి వాటిలో 10 and above లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 there is levels గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ద నెక్స్ట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ విచ్ యూ గెట్ అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఓకే, సో అక్కడ ఏంటి అంటే పెనాల్టీస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లేగరిజం, ఏ రకమైన చర్యలు మనకు నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు కూడా, ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఇది ఇన్స్టిట్యూషనల్ అకాడమిక్ ఇంటిగ్రిటీ ప్యానల్ అని కానీ లేకుంటే ఎథికల్ బోర్డ్ అని కానీ ఏదో ఒక పేరుతో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ మీరు అంటే యాజ్ అ స్కాలర్ గా
ఏం జరుగుతుంది ఫ్యాకల్టీది దట్ ఆల్సో విల్ డిస్కస్ సో బట్ టైం బీయింగ్ ఫర్ యూ యాజ్ ఎ స్కాలర్ సార్ నేను ఎక్కువ కాపీ చేస్తే ఏం చెప్తారు సార్ అంటే మీరు ఒక పేపర్ సబ్మిట్ చేస్తే మిమ్మల్ని అది 10 to 40% మధ్యలో ఉంటే బిలో 10 ఇస్ నో ప్రాబ్లం బట్ అబోవ్ 10 అది అప్ టు 40 ఉంటే మిమ్మల్ని ఆ పేపర్ ని ఆ ఎక్కడెక్కడైతే ఆ కాపీ చేసావో దాన్ని రివైజ్ చేసి విదిన్ 6 months లో సబ్మిట్ చేసుకునే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది బిలో 40% ఉంటే అదేది మీకు తెలియకుండా జరిగి అట్లాంటివి ఉంటే మీకు మళ్ళీ ఒక అవకాశం అయితే వస్తుంది లెవెల్ 2 అక్కడి నుంచి కంప్లీట్ గా దే కెన్ బి డిబార్డ్ ఫ్రమ్ సబ్మిటింగ్ రివైజ్డ్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 year అంటే ఆ పేపర్ ని మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎక్కడ సబ్మిట్ చేయకుండా అంటే ఒక 1 year వరకు దాని మీద బ్యాన్ చేసి 1 year తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేస్తారా సార్ 20% ఉన్నట్టే కాదు మళ్ళీ అదంతా రివైజ్ చేసి బిలో 10% చేసినా కూడా యూ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు సబ్మిట్ దట్ ఫర్ ఎ ఇయర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ 60 అబౌవ్ నీ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయ్యింది అంటే నువ్వు పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ కి ఎలిజిబుల్ కాదు దాంట్లో 1 year సస్పెన్షన్ ఇంకా ఉండదు మొత్తానికి క్యాన్సిల్ ఎబో ఎనీథింగ్ 60 అండ్ ఎబో ఓకే ఒకసారి ఏదో చేసినాము తప్పించుకున్నాము కానీ రిపీటెడ్ గా అట్లే చేస్తే ఇంకా ఏం యాక్షన్ ఉంటుంది అంటే ద స్టూడెంట్ షెల్ బి పనిష్డ్ ఫర్ ద ప్లేగరిజం ఆఫ్ 1 level higher than the previous level committed by him or her. In case where plagiarism is highest level committed, then punishment for the same shall be operated. అంటే నేను నీకు జీవితంలో యూనివర్సిటీలో కూడా మళ్ళీ ఎప్పుడు రానియలేదు యూనివర్సిటీలో ఇప్పుడే కాదు పర్మనెంట్లీ దే విల్ సే దట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు రిజిస్టర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ దట్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కమిటీ మే టేక్ డిసిజన్ అబౌట్ ఇట్ పెనాల్టీ ఇన్ కేస్ వేర్ ద డిగ్రీ హాజ్ ఆల్రెడీ బీన్ ఒబ్టైన్ ఆ డిగ్రీ వచ్చినాక ఏంది పంచాయతీ ఎట్లా ఏం చేస్తారు అంటే అది కూడా ఉంది ప్లేగరిజం is proved on the date later than the date of award of the degree or the credit as they may be a degree credit shall be put in abeyance for a period of recommended by your committee and approved by the head of the institution అంటే మీరు ఏదైతే డిగ్రీ చేసుకుంటారో అది వ్యాలిడ్ కాదు అంటే 2 years 3 years 5 years మీరు చేసే క్రైమ్ అంటే ఆ కాపీ ప్లేగరిజం అంటే ఇదంతా చూడండి మనం ద వే వి లుక్ ఎట్ అంటే క్రైమ్ చేసి అంటే కొన్ని సంస్థనో లేకపోతే దొంగతనం చేస్తానో ఎట్లయితే పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయో అకాడమికలీ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ సీరియస్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ రైట్ సో దే కెన్ యువర్ డిగ్రీ మే నాట్ బి వ్యాలిడ్ బై డిఫాల్ట్ వెన్ యువర్ డిగ్రీ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ఎంప్లాయిడ్ యూ విల్ లూజ్ యువర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాజ్ సరే నా డిగ్రీ ఏదో పోతే పోని నేనైతే నౌకరీ చేస్తున్నా కంటే నీకు ఆ నౌకరీ కనుక డిగ్రీ బేస్ మీద వస్తే నేను నౌకరీ కూడా పోతుంది ఓకే సో రీసెర్చ్ పేపర్స్ పబ్లికేషన్స్ ఇది అదే మనకి ఇది 10 to 10% వస్తే విత్డ్రా పేపర్ అయితే మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ అంటాం అది మ్యానుస్క్రిప్ట్ విత్డ్రా చేసుకో ఇది ఫ్యాకల్టీకి పెనాల్టీస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లేగరిజం ఇన్ అకాడమిక్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ షెల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు సూపర్వైజర్ ఎనీ న్యూ మాస్టర్స్ అండ్ ఎంఫిల్ పిహెచ్డి స్టూడెంట్ ఒకవేళ ఏదైనా ఒక ఫ్యాకల్టీ కనుక 60 to 40% మ్యానుస్క్రిప్ట్ లో దొరికితే ఈ ద పనిష్మెంట్ ఈస్ you are not allowed to supervise. That is one kind of punishment. Above 60% వస్తే ఆ manuscript withdraw చేసుకోవాలి నీకు 2 annual increments పోతాయి నీకు 3 to 4 years you can't be a supervisor apart from guilty which you have to face from your academic and your own peer group. ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక 2 కేసులు మాట్లాడుతాం నోబుల్ ఎరెట్ ఇంకొక బయట ప్రొఫెసర్ ఇగో ఇట్లా జరిగింది సో దట్ can be given. So oka dashalo if this even faculty would continue to do similar they may also terminate from the service. That is the different scenarios where you have this higher education institution shall create a mechanism to different levels lo unnappudu level 1 etla cheyochu ఏ కమిటీ ఎలా చేయొచ్చు అని కాబట్టి మీకు ఓల్ స్టోరీలో చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ పబ్లికేషన్ డ్యూ ఎథికల్ ప్రాసెస్ యూ నీడ్ టు ఫాలో ఏ రకమైన షార్ట్ కట్స్ కోసము అంటే సార్ నాకు ఫ్యామిలీలో పరిస్థితి బాగాలేదు ఒక ఆయన అంటే నాకు పెళ్ళి అయింది అంటాడు ఇంకొక ఆయన నాకు పిల్లలు ఉన్నారంటారు
ఇంకొక ఆయన నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది అంటాడు, ఇంకొక ఆయన పైసలు లేవంటాడు, ఇంకొక ఆయన నాకు దమాక్ పని చేస్తలేదు అంటాడు, ఇంకొక ఆయన ఇంగ్లీష్ రాదంటాడు, ఇంకొక ఆయనకు ఇంకో సమస్య ఉంటుంది, నాకు ఓల్డ్ ఏజ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు అంటాడు, ఒక ఆయన నాకు అప్పులు ఉన్నాయి అంటాడు. వదిలేస్తే 100 సమస్యలు చెప్తాం. అని ఏమడుగుతాం, ఇవన్నీ నాకు సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ఏదో ఒకటి డిగ్రీ నేను రాస్తా, నాకు పిహెచ్డి ఇచ్చేసారు అంట. నో, అది వచ్చినా నీకు ఉపయోగం ఉండదు. Instead it will create lot of problems. Simple shortcut method is, వీటన్నిటికీ నీకు సైంటిఫిక్ ప్రొసీజర్ తెలవాలి, ఒక ఆర్టికల్ ఎట్లా రాయాలో తెలవాలి, ఒక డేటా ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలో తెలవాలి, ఆ డేటాని ఎట్లా ప్రాసెస్ చేయాలి, ఏ టెక్నాలజీ వాడాలి, ఏ టెక్నిక్స్ వాడాలి, ఏ సాఫ్ట్వేర్ వాడాలి. వెన్ యూ నో దిస్, దెన్ యూ కెన్ డూ పర్ఫెక్ట్. ఇదంతా కూడా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి కాదు. అంటే ఈ అన్ని అవమానాలు ఇదంతా బాధపడే కన్నా అది వెనుక ఒక 2 నెలలు 3 నెలలు మీరు కష్టపడితే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఈ బాధే ఉండదు, ఈ ప్లేగరిజం, ఈ మన్ను మక్షణం దొల్లే ఉండదండి. సో హెన్స్ ఐ వుడ్ అగైన్ ఆస్క్ యూ టు లుక్ అట్ కేర్ఫుల్. మనకి ఇంకొకటి ప్రిడేటరీ జర్నల్స్ అని ఉంది. సార్, ఈ ప్రిడేటరీ జర్నల్స్ గోల్ ఏంది? ప్రిడేటరీ జర్నల్స్ అంటే ఏవి, వాళ్ళు ఎట్లా పబ్లిష్ చేయాలి? మనకు ఆన్లైన్లో చూడగానే, గూగుల్లో కొట్టంగానే కొన్ని ఆర్టికల్స్ వస్తున్నాయి, అలా పబ్లిష్ చేస్తున్నాడు. ఏం జరుగుతాయి ఆ ప్రిడేటరీ జర్నల్స్ లో, ఎట్లా చెక్ చేసుకోవాలి? నిన్న కూడా నేను కొంత బ్రీఫ్ గా చెప్పిన, బట్ లెట్ మీ టచ్ అప్ ఆన్ అగైన్ వాట్ యు మీన్ బై దిస్ ప్రిడేటరీ జర్నల్స్. మధ్యకాలంలో మనందరికీ తెలుసు, జర్నల్స్ ఆర్ బికమ్, ఇట్స్ అ ఫ్యాక్టరీ. లైక్ ఐ యూజ్డ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టరీ, ఆర్ ఐ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ అన్ ఇండస్ట్రీ, పబ్లికేషన్ ఫ్యాక్టరీ. You also can start your own journal today. ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయడం పెద్ద ఎక్స్పెన్సివ్ కాదు. ఒక 500 రూపీస్ పెడితే ఒక వెబ్సైట్ వస్తుంది. లేదంటే ఫ్రీ వెబ్సైట్స్ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని. యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ వెబ్సైట్, జర్నల్ నడిపిస్తాం. యూ విల్ బి ఎడిటర్. ఇప్పుడు నువ్వు స్కాలర్ ఉన్నావు కదా, యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ జర్నల్. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? బీయింగ్ ఏ స్కాలర్ నన్ను ఇన్వైట్ చేస్తావు. నువ్వు ఎవరో ఏంటో నాకు తెలియదు. యూ విల్ సెండ్ మీ ఈమెయిల్, సార్ కైండ్లీ బి ఏ చీఫ్ ఎడిటర్ ఆఫ్ దిస్ జర్నల్, వీఆర్ స్టార్టింగ్ న్యూ ఒక 10 జర్నల్స్ అని. ఇక్కడ ఉన్న ప్రొఫెసర్కి ఏముంటుంది, అకాడమిక్ క్రెడిట్స్ వస్తాయి కదా, నేను ఒక జర్నల్కి ఎడిటర్గా ఉన్నాను చెప్పుకోవచ్చు, కానీ ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాను. అట్లనే ఎడిటోరియల్ బోర్డు మీద కూడా 10 మందిని ఇన్వైట్ చేస్తారో యాడ్ అయిపోతుంది. అంటే ఎక్కడైతే కొంత రికగ్నైజేషన్ ఉండని ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు, కొంత ఏదైతే ఉందో ఉంటాం. సో నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఏముంటుంది, ఎడిటర్ అంటావు, సార్ మీరు ఫార్మాలిటీ ఉంటే మొత్తం మేము చూసుకుంటాం, మీరు డోంట్ వరీ అంటాం. యూ పబ్లిష్ అన్ ఆర్టికల్ విత్ 5,000 to 10,000 రూపీస్. ఎవరు 10,000 ఇస్తే వాళ్ళ పేపర్ పబ్లిష్. దానికి పేరుకు మళ్ళీ రివ్యూ ప్రాసెస్ పెడతాము, ప్యూర్ రివ్యూడ్ అంటాము, ఇది అంటాము. ఇండెక్స్ అని కూడా అంటారు, స్కోపస్ ఇండెక్స్ అని రాస్తారు, ఐఎస్ఎస్ఆర్ నెంబర్ ఉంది అంటాడు. బట్ నిజానికి పోయి వెరిఫై చేస్తే దానికి ఐఎస్ఎస్ఆర్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఆర్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఈవెన్ స్కోపస్ ఇండెక్స్. ఏ ఇండెక్స్ కూడా కాదు, కానీ ఉత్తగానే వెబ్సైట్ లో రాస్తాడు. ప్యూర్ రివ్యూడ్ కూడా ఉంటుంది కొన్ని జర్నల్స్. నువ్వు ఏది రాస్తారో అది నీ జర్నల్ కండిషన్ ఏంటంటే నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసుకో, పబ్లిష్ చేసుకో. ఇంకొక ఆయన తెలివి ఏమంటాడంటే, మా జర్నల్ అట్లా ఉండదు పోయి ప్యూర్ రివ్యూ పోతుంది, ఇంకో మేము రివ్యూర్ పంపుతాం అని చెప్తాడు. పేరుకే మీకు కామెంట్స్ వస్తాయి, ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఆ రివ్యూర్ కూడా మళ్ళీ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇవి ఫేక్ ఉంటాయి. బట్ అరే వెబ్సైట్ లానేమో మరి రాసుకుంటే స్కోపస్ ఇండెక్స్ ఉంటే ఐఎస్ఎస్ఆర్ నెంబర్ ఉంటే మనం ఏమో ఎన్ని ఫేక్ అంటున్నాం, అవి ఫేక్ వచ్చినవి నాకు ఎట్లా తెలవాలంటే, మన కోపిక ఉంటే ఐఎస్ఎస్ఆర్ వెబ్సైట్ పోయి ఆ నెంబర్ కొట్టి చూడాలి, ఈ పేరు మీద ఏం జర్నల్ ఉంది అని కొడితే తెలుస్తుంది. అందులో ఉండదు. అది ఇండెక్స్ స్కోపస్ లో పోయి ఆ జర్నల్ పేరు కొట్టు, అందులో జర్నల్ ఉండదు. లైక్ యూ టేక్ 1 నెంబర్. ఇప్పుడు బైక్ నెంబరు, ఒక కార్ నెంబర్ తీసుకొని 10 కార్లు నడిపినాడు. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాడే ఇప్పుడు వేరే నడుపుతాడు, మళ్ళీ నీ పేరు మీద ఏదో క్రైమ్ చేసి వస్తాడు, నువ్వు దొరుకుతావు. నువ్వు దొరికినాక అయ్యో నా కారు కదా అంట. ఇంజన్ నెంబరు, చేస్ నెంబరు, ఆ నెంబర్ చూస్తే కానీ తెలియదు. రైట్? సో ఇన్ సిమిలర్లీ this plagiarism also, now predatory journals are plenty is coming. కొన్నేమో నిజానికి దగ్గర ఉన్నట్టుగా కనపడి ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అంటే ఓపెన్ యాక్సెస్ పేరుతో కొన్ని వస్తున్నాయి. వీళ్ళు ఏమంటారంటే మేము ఓపెన్ యాక్సెస్ ఇస్తాము, మాకు ఇది మేము జర్నల్ ఆడుకాం, ప్రింట్ చేయము, మాకు దీంతో రెవెన్యూ వచ్చేది ఉండదు, ఎడిటోరియల్ సర్వీసెస్ గురించి మాత్రమే మేము చార్జ్ చేస్తామని చెప్తున్నాం. కొన్ని జెన్యూన్ కూడా ఉంటాయి. సరే, బట్ మెజారిటీ టుడే ఇట్స్ వాళ్ళు మనం ఏం రాస్తే అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పబ్లిష్ చేస్తారు. చేంజెస్ కూడా పెద్దగా ఏమి ఉండవు. అండ్ ఒక్క ఇష్యూలో 100 ఆర్టికల్ పబ్లిష్ చేస్తారు.
any standard scientific journals will not publish more than 10. ఉద్యోగం Maximum మళ్ళా 10. If a journal it goes on aggressively, so there is a అవసరం vested interest. ఏదైనా Okay. బేరపుల్ ఉంటాడు So అందుకోసం అని మనకేమైతుంది మళ్ళా యుఎస్ఏ అక్కడ కాంటాక్ట్ తప్పు అడ్రస్ చేస్తే మాత్రం నీకు చెప్తే చూసిన ఆఫీస్ మాకు యుఎస్ఏ లో ఉంది UK లో ఉందని జస్ట్ ఏదో పేరు వాషింగ్టన్ DC USA కాంటాక్ట్ అని ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తాడు, దాని ఆఫీస్ అడ్రస్ ఏదో బ్రాడ్ గా పెడతాడు. అది మనం పోయి వెరిఫై చేసేది ఉండదు, చూసేది ఉండదు. అరే యుఎస్ఏ నుంచి జర్నల్ యుఎస్ఏ నుంచి కాబట్టి నేను పబ్లిష్ చేస్తాను. అది ఇండియాలో ఏ మూలకో లేకుంటే పాకిస్తాన్ నుంచో లేకపోతే ఇంకో కంట్రీ నుంచో ఏదో ఒక ఇంటీరియర్ they also know that we will be publishing if it is coming from developed countries. Some name. So these are all unknown publishers. ఎవరికి ఆ publishers గురించి ఐడియా ఉండదు. They say this is a new or 5 years old అంటాడు, 10 years old అంటాడు. But if you look at the quality of the paper, we understand they are not. So obviously you will not be truthful. కాబట్టి it doesn't help you in any means. సో ప్రిడేటరీ జర్నల్ కి సింబల్ ఏంటంటే తక్కువ టైంలో ఇంట్లో వరకన్నా కండిషన్. వాళ్ళకి మంచి కేటగిరీ మంచి మనం జాబ్ సింపుల్ ఏదైనా గా వస్తే గూగుల్ better. చేసి సెర్చ్ చేస్తే దొరికే మోస్ట్ ఆఫ్ ద అన్ని అని చెప్పాను, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద జర్నల్స్ మూడు సార్లు ఇన్స్టెడ్ ఇఫ్ యూ డిపెండ్ ఆన్ ద స్టాండర్డ్ పబ్లిషర్స్ లైక్ ఐ సెడ్ Sage కావచ్చు, Wiley కావచ్చు, Taylor & Francis, Emerald. మన దగ్గర So ఉంది. we have lot of మా elsewhere. ఫ్రెండ్ అడిగండి ఎప్పుడు అందులో కూడా కొన్ని చెప్పు ఓపెన్ యూనివర్సిటీ జనైనా అప్లై useless చేస్తాను journals ఉన్నాయి. ఎప్పుడు కనబడ్డా Still they are better మొన్న compared చెప్పిన to this భార్గవి predatory అడిగితే journals. చెప్పింది అందులో చెప్పిన అప్లై పూర్తిగా the best ఉన్నాయని కాదు, బట్ స్టిల్ వేసింది 99% there you can find అట్లా వేస్తే ఏం కాదు ఏమని them because వాళ్ళకి the కూడా ఇంట్రెస్ట్ publishers మనకు కూడా have its own ఓన్లీ మనమే reputation, ఇంట్రెస్ట్ goodwill in the market. వాళ్ళ ఆ పబ్లిషర్స్ నుంచే వందలాది జర్నల్స్ ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ do and publish a papers, such a scientific community. Okay, so don't ever search. One criteria is దాంట్లో ఎడిటోరియల్ బోర్డ్ లో ఎడిటర్స్ కి ఎవరున్నారో కూడా తెలియదు. నేను కూడా నా పేరు కొన్ని జర్నల్స్ ఎడిటోరియల్ బోర్డ్ లో యాడ్ చేశాను. స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే I have written several times to those editors, so called whoever has given editor. వాళ్ళ వెబ్సైట్ పోయి రాసిన వాళ్ళకి రాసిన అరే బాబు నేను నాకు సంబంధం లేదు, నా పేరు ఎందుకు రాసిన, నా పేరు తీసేరా జాబ్స్ అవి రాసిన దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్. కొందరికి ఏంటంటే సరే మస్తు So I was tried, but at up I was also little కొత్త ఎగ్జామ్ hopeless. How do I remove that? But at least I have an evidence that I have written a mails to them. మనం అనుకుంటాం If కదా somebody comes tomorrow, I'll say that yes, దేశం అదే see how many mails I have written, how many people I have చెప్తే written. నమ్ముతో నమ్మవు. But unfortunately, I could ఒక not get ఎగ్జామ్ it. నాకు So 86 మార్కులు వచ్చాయి. kindly, 86 believe me, మార్కులు if any సిద్దిపేట wrong things happens in the ఒక name of అబ్బాయికి the ఇంకా channel. 36 మార్కులే So వచ్చింది. in that sense, జాబ్ వచ్చింది your choice of journal, మన క్వాలిటీ కూడా అక్కడే డిటర్మైన్ అయిపోతుంది. The kind of articles you publish, there you publish ఒక్కొక్క is determines your కాదు quality. ఇప్పుడు నేను There itself, then by naming the journal itself, people will understand. Okay, కష్టపడాలి దానికి. this is a ఇప్పుడు exactly. 34 ఈ రోజుల్లో మార్కులు predatory journal identify చేయడం కూడా it's become ఎవరైనా tough. దాంట్లో వేరే వచ్చినా వచ్చేసి మనకు మార్కెట్ లో తర్వాత కనిపిస్తాయి కష్టపడితే సామ్సంగ్ దాంట్లో మొబైల్స్, వస్తాయి. యాపిల్ ఇంకో అన్నకి 80 ఐప్యాడ్, వచ్చినాయి. ఇయర్ ఫోన్స్, ఫోన్స్ ఇంకా మళ్ళీ రాలే. బ్లాక్ మార్కెట్ లో చాలా చీప్ గా దగ్గరకు వచ్చి జాబ్ చూడలేదు. వచ్చింది పెళ్లి సార్ చేసుకున్నా. ఐప్యాడ్ ఒరిజినల్ 20,000 कितना 2000 నేను ప్రిపేర్ కాలేదు. 1000 ప్రిపేర్ 1000 అవ్వకుండా కూడా డైరెక్ట్ రాసినాను. how come it will come? It is a duplicated versions of that somebody might have producing it కానీ నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి. in ప్రిపేర్ the name of it and జాబ్ suffering. So అది hence పంచాయత్ సెక్రటరీ one has to be very careful. ఇంకా పర్మనెంట్ కాలే. మొన్న 3 Because 4 definitely సంవత్సరాలు there వేసి can ఇంకా be పర్మనెంట్ కాలేదు. difference ఊర్లో జాబ్ in అన్నట్టు. identifying, and when you thoroughly read, అన్నట్టు even for దీంట్లో reading కొత్త you బయట need కూడా to read కనిపిస్తుంది. scientific అదనా అన్నాడు standard కానీ journals. అడగలేం కదా. సింపుల్ గూగుల్ సెర్చ్ లోకి వెళ్ళి గూగుల్లో కొట్టి మీ టాపిక్ జీతం 30,000 అలా కొట్టినా నాకు ఏ ఆర్టికల్ వచ్చినాయంటే కాదు. గో టు వాళ్ళ వైఫ్ కూడా పంచాయత్ సెక్రటరీ. పబ్లిషర్స్ అక్కడికి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయటం. మీ యూనివర్సిటీలో ఇన్స్టిట్యూట్ లో యాక్సెస్ లేకపోతే యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ లైబ్రరీ. టుడే దిస్ ఓపెన్ యాక్సెస్ జర్నల్స్ కూడా ఉన్నాయి. DJOA అనే ఒక ఉన్నాయి. ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ హ్యాడ్ దట్ PDF ఫైల్ టు షో. ఐ జస్ట్ షో యూ. I think I have not copied this.
Yeah, just give me a minute. I'll just show you if there is a file, how you can. Right, I think it is not here, but yeah. The point I'm trying to, just give me a second. There are open access. I mean to say that today in the, knowledge should not be anybody's property or any single individual. So because this copyrights, we know how we can claim our intellectual property rights are there, right? So you invent, you can file a patent. Book also you write and you will have 20 years on copyright on that. So one cannot, what do you say, deny your, when they want to give credit to the authors, but at the same time, they also would like to ensure that the knowledge is free flow. So for that, a lot of efforts has been placed. Now, మన ఇండియాలో కూడా జర్నల్స్ వేరియస్ దాని ఏమంటారు, యూనో ఒకరి నుంచి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి కొలాబరేట్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేసుకునే విధానము ఉంది. కొన్ని ఏంటంటే మనకు ఆన్లైన్ లో కూడా ఓపెన్ సిస్టమ్ లో మనకు యాక్సెస్ ఉంది. I'm sorry, I think that somewhere no, it is there. I found it. I'll show you. This is called Creative Commons. Some of you might have heard about this Creative Commons and how that is affects. అంటే మనం ఏ మెటీరియల్ కూడా కొన్ని సార్లు whenever you use certain materials, అరే వాళ్ళు యూజ్ చేసినారు కదా నేను కూడా యూజ్ చేస్తా అంటే ఈ సింబల్స్, I don't know whether in your lecture somebody else might be discussing or not, but I'll show you quickly. Yeah, this is open source document. Have you heard about this Creative Commons and the copyright basics? My screen, is it my screen is visible? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. Wait. సరే ఉన్నాలే, ఇంకా మళ్ళీ వాడు ఇక్కడే తింటాడు వచ్చి. ఆకలి అవుతుందా పెట్టి పెట్టి ఆకలి అవుతుందా? గిస్తే మంట మండుతుంది నాన్న. నేను క్లాస్ వింటున్నానా, వెళ్ళవా? రొల్లి ఒక నిమిషం ఇది తీసుకో బుక్ తీసుకో, చిన్న బుక్ తీసుకో. అది తిట్టిపోయిందా? తిట్టిపోయిండు అంతే. అది అన్నం కాల్తది. నేను మాట్లాడుతుంది లోపల అనుకుంటే, ఇంటి లోపల. హలో
Yes, sir, it is audible. ఎంతైనా hear కొంచెం me? అనిపిస్తుందమ్మా పిల్లలు. Yes, sir. Yes, it's audible. Okay. Yes, sir. Then Audible, there sir. must be. Audible. I may be looking. ఇదే So ఎవరికైనా my డబ్బులు hotspot అవుతుంది. is connected. So yeah. So ఇక్కడ కొన్ని సింబల్స్ ఉన్నాయి, కాపీరైట్స్ సింబల్స్ అని. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ రైట్స్ రిజర్వ్డ్. Quickly I will glance through it. Where you see this document ఏమైంది? to so don't worry about it, how you get it access and all, so that get you. So you need to look at these symbols. ఎప్పుడైతే ఒక విషయాన్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నా ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మీరు ఎకనామిక్ డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఉంది, ఇది కాపీరైటెడ్ మెటీరియల్ ఎంతవరకు మీరు యూజ్ చేయొచ్చు, ఎంతవరకు యూజ్ చేయొద్దు. సి ఉంటే ఇట్లా కనుక రాంగ్ లో ఉంటే దట్ ఇట్స్ అ పబ్లిక్ డొమైన్ అండ్ మే బి కాపీడ్, అడాప్టెడ్, షేర్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్ వితౌట్ పర్మిషన్. అంటే మీరు ఏదైనా డాక్యుమెంట్ చదివి ఇట్లాంటి సింబల్ కనుక ఉండి ఇట్లా ఉంటే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ ఓన్ పర్పస్. బట్ ఎట్ సేమ్ టైం మళ్ళీ మీ పేరు రాసుకోకూడదు. సర్వీస్ డొమైన్ లో ఉంది కదా, అంటే All of you, please listen. There is a problem with the SAR connection, internet connection. Just be online. SAR will connect within 5 minutes. నానా సరేనమ్మా, వెళ్ళి చూద్దాం. స్నానం చేయాలి కదా నెత్తిమికెళ్ళి స్నానం చేయన్నా? సరే, ఓకే, చేద్దాం. నీకు గుర్తుందా లాస్ట్ టైం నావలో పంచం Please వెళ్ళినప్పుడు wait కూడా for వర్షంలో 5 minutes. SAR will join again. Please wait. వర్షంలో పోయినా వర్షంలో వచ్చినాం. There is a network problem at SAR side. SAR will again connect. ఇట్లా కూడా ట్రైన్ అక్కడే ఉందన్నమాట. మెల్లె స్లో మెల్లె. ఇది వేయాలమ్మా ఈ పాయింట్, ఇంకా దాపెట్టద్దు, రెగ్యులర్ వేసేసేద్దాం. రింగేనా అక్కడే ఉంది. ఫోన్ చూసుకుంటున్నా. అది జెండు బామ్ నిజంగానే ఉంది నాన్న, అలా కండ మండుతుంది, వాసన వస్తుంది. ఇంకో అవుదా నోట్లో పెట్టుకో, మూట్లో పెట్టుకొని వాసన వస్తుందట. చిచ్చి నోట్లో పెట్టుకోవద్దు, మస్తుందట, వస్తుంది అంటున్నా. సరే మమ్మీకి అది ఇటీ నాన్న, నాకు ఆయిల్ పెట్టుకుంటే ఇవా ఇది ఇటీవా
లేదు పెట్టిండు రాస్తాడట. ఇయ్యో నాకు జీ ఇయ్యవా? థ్యాంక్ యూ అది డోర్ అటానమ్మా, మనకి వెళ్ళడానికి రావడానికి మంచిగా వస్తుంది. Just wait for 2 minutes. Sorry is logging again. వద్దునా అది మంచిగా ఆమె జోష్నా ఇటు రాయే, అది మూతి దగ్గర పెట్టుకుంటుండు జెండు బామ్ తీసివాడు. పెట్టు సరే సరే ఓకే నెక్స్ట్ టైం ఏం కాదు కానీ ఉండండి. సార్ కూడా డిస్కనెక్ట్ అయ్యింది, ఏదో నెట్వర్క్ ఇచ్చి ఉన్నాడు. Yeah, I hope you are all there. I'm sorry, there is a power fluctuation. Yes, sir. Okay, sir. Yeah, yeah. Suddenly it was shut down the computer. I don't know what happened to me. Yeah. So, I mean, we are almost in the final stage, but just I was thought of showing this particular document so that you can identify the materials which are, important. Yeah. So I hope my screen is visible. విజిబుల్ Yes, sir. Visible, sir. Visible. Yeah. Yeah. So ఉంది, లాస్ట్ లో ఉంది 15 minutes. పర్లేదు ఇక నేను మ్యూట్ లో yes, so పెట్టుకుని this is కనిపించేసాను. about various, the Creative Commons. This is where also you can use very freely this material wherever there is a Creative Commons. So likewise today there is a lot of big movement in the entire academic world, that because buying, purchasing, sometimes if సరే you సరే look at ఓకే 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 so-called ఓకే సరే standard articles like Elsevier and all, if you want to read an article, you have to pay some $300 if you want to download that article and read it. So it's become quite expensive. So there's a lot of movement is going on across to make access all this intellectual property in a public domain at a free of cost, so that it can go, what you say, the new knowledge will come in a much better way. Okay. So these are the symbols you can identify which are required license and which are don't required. So all those, it's a very simple and self-explanatory. This is a long document around 60 pages, and it has explained you with everything. Like, for instance, this is like where you see this symbol around it. It says attribution. All CC licenses include license element and ensure the license for credit to the creator and link the original work. So you may use it, but you have to give the creator as a source and link it, and you can develop further. And this you can maybe use free of cost, but it is a non-commercial. I'm sorry, again, power has gone. I think, hello? Hello? Am I audible? Yes, sir. Audible. Audible, sir. Sir. Yeah. I don't know, in the last minute, there is a power is also playing with us around, not right. Anyway, I mean, let me conclude, by saying that this will help you in a sense. Why I wanted to show you this is certainly some of the documents you can freely access. Many of the works today is made available in the public domain at a free of cost. Lakhs of journals. Even if you go to UGC website or our ICSR website, maybe sciences also, you can look at the DST. Now they figured out the journals which are completely freely available. Even certain books are available where you can freely download it, which are in high quality in nature. So you need just only thing is that the way you search, the way you look at journals, you need to refine it. Okay. So maybe you can
these symbols are very important for academicians to understand, and whether the books or whether it is, to make it very simple, this entire summary is this. This is most open part of it, and the least open. That means if these kind of symbols, all of them are there, then you cannot use it. You may be able to read it, buy and read it, but you can't reproduce any form of it. And C is all right reserved. So you can't, any part, even few lines cannot be taken until you get permission from them. Okay. So this dollar symbol, it is a commercial, it is a where you can remix, share it. So this is the most open, whether CC or CCO. By this way, there is a flexibility to where you can use any kind of material which are public domain. It is available. Even sometimes we may tend to use pictures, images in a dissertation or anywhere. You feel that I can simply use in the Google image things. You can't. Even images have a copyright, and your own photograph, even if I click, of course with the consent of you, and that will be copyrighted to me. It's my photo. How can you take a copyright? You can take, because I am the creator of that picture. So I have a copyright on that. So you can't use your own photo without my permission. Okay, just imagine any image which is available in the Google. If it is any image which has had a copyright, you can't use. Okay, so it is very much an essential, and you need to be very careful to understand whether it is an image which you want to use in your dissertation or any table or anything. You need to look at the this licensing. Then only you can able to use it. Okay. So with that, I'll stop it, and if there is any queries, I would be happy to answer it. Any questions which you might have encountered or experiences also can be shared. So you can feel free to ask me questions. ఎందుకు పీక్తున్నావు చెప్తాను, పీక్తే మరి మండదు అది. Am I audible? Yes, sir. ఏది మొత్తం ఇదా? I mean, I was just a little worried whether I'm audible. But yeah, let's assume that there is no questions or what? బ్లడ్ వస్తుందా? Be tired listening after 2 hours. I understand it will be tough, but yeah. Nevertheless, you can, I'll share my email ID if somebody would like to further want to seek any clarification or anything. You can. నువ్వు దారం దిగకండి, ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా నేను. Instant response, but yes, definitely I'll try my best to respond at their level. ఏది పెడతా తీసుకు కొడతావా? అట్లా పడతాయి. Who are in initial stage of research. So there is a KRC agreed to H20. Yeah, the PPTs I'll share definitely. Not only PPT, I'll send whatever related to these 2 units, whatever material I have, I will share it. It was asked me to share even Telugulo adigaru, but na daggara Telugulo aithe e material ledu. Maybe Telugu department students ఈ సివిల్ సర్వీస్ కోచింగ్ ఇచ్చే ఇన్స్టిట్యూట్ల దగ్గర ప్రాబ్లం ఉండదు. అకాడమీ కూడా ఐ డోంట్ నో వెదర్ దేర్ ఇస్ ఎనీ ఎథిక్స్ రిలేటెడ్ బుక్స్ ఉన్నాయో లేదో, బట్ షూర్ ది సివిల్ సర్వీస్ కోచింగ్ లో మెటీరియల్ అయితే దొరుకుతుందేమో. ఇంగ్లీష్ లో ప్లెంటీ ఆఫ్ మెటీరియల్. సరే, ఓకే, చేస్తాను. ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. అది కారం పచ్చిమిర్చి తెచ్చడం చూసిన. ఓకే, but in the last again I would కారం మిర్చి తెచ్చడం కానీ మళ్ళీ వాడి కడుపులో ఇట్లా మనచొచ్చని, సరే తప్పకుండా పర్లేదు అని చెప్పి చదివి తీసుకొస్తాను. చేయండి. లాంగ్వేజ్ ఇస్ నాట్ ఎ బ్యారియర్. లాంగ్వేజ్ సార్ నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, ఇది రాదు, అది ట్రాన్స్లేషన్ అయినా చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే ఎట్లాగైనా వాడచ్చు. కానీ బట్ at any given point, don't indulge and be on your own, framing ideas to generating, and be honest to yourself. Then I'm sure all of you will be a great scientist and great scholars and researchers. Prove the world that you can do much better than, despite any limitations. And I understand
ఈవెన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో there are a lot of ఫండింగ్ విషయం కావచ్చు, లైబ్రరీ కావచ్చు, ల్యాబ్స్ కావచ్చు, మార్నింగ్ సమ్ టైమ్స్ గైడెన్స్ కావచ్చు, రకరకాల లేదు ఇష్యూస్. ఎక్కడ బట్ స్టిల్ యాజ్ ఎ అడిగితే స్కాలర్ ఇస్తారు. this cannot be an excuse. You have to prove, you have to show them that this is what నువ్వు రీసెర్చ్ లో ఎన్ని చెప్పినవి ఎక్స్క్యూజ్ కిందకి వస్తాయి కానీ మీ అవుట్పుట్ లో చూడరు కాబట్టి. సో మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఎ గుడ్ ఎఫర్ట్ అండ్ గుడ్ డిసర్టేషన్ ఫర్ ద థీసిస్. So if there are no queries, I will sign out. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request anyone from the scholars, please present vote of thanks. Sir, namaste, sir. Excuse me, sir. Hello. Namaste. Sir, I was trying to unmute myself, but I could not do. Sorry, sir. Actually, in the previous, Unmute type couple of minutes ago, you told that if at all the plagiarism is found 10%, but after re-editing, it was found 8. Will it be accepted or will it be rejected? You were saying that it will not be it will be accepted. Okay. No, Thank less than 10%, anything is acceptable. Okay, sir. ఎనీథింగ్ తర్వాత మీరు ఇప్పుడు 60% వచ్చింది, ఇప్పుడు సపోజ్ మనమే చెక్ చేసుకున్నాం 60% వచ్చింది, సో యూ కెన్ రీరైట్ అండ్ సబ్మిట్ ఇట్ అది. బట్ ఒకసారి పబ్లిష్ అయినాక అంటున్నాను, ఒకసారి పబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఒక ఆర్టికల్ పబ్లిష్ చేసి ప్రాసెస్ అయిపోయి జర్నల్లో ఆల్రెడీ 1 year 2 year లేకుండా 1 month ఒక్కసారి పబ్లిష్ అయ్యి అది 60% కనబడితే అప్పుడు నీకు మళ్ళీ అవకాశం ఇవ్వరు. పబ్లిష్ కాకముందుకు అవకాశం ఇస్తారు. ఒక్కసారి పబ్లిష్ అయిందంటే మాత్రం మీకు మళ్ళీ అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫాల్స్. యూ కాంట్ పబ్లిష్ అన్ ఆర్టికల్ వితౌట్ చెకింగ్ ఇట్. మనం దానికి ముందే చెక్ చేసుకొని పబ్లిష్ చేయాలి. బట్ సమ్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ పబ్లిష్డ్. నౌ యూ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు రీసబ్మిట్ దట్ వర్క్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ షోన్ 60%. అట్లీస్ట్ ఆ జర్నల్ కి మీరు మళ్ళీ ఏదైనా కొత్త వర్క్ చేసి ఇప్పుడు దాన్ని మొత్తం రీరైట్ చేసి కొత్తగా రాసేదానికన్నా కొత్త వర్క్ చేయడం బెటర్ కాబట్టి యూ ఆల్సో ఎనీవే ఇట్ వోంట్ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ ఈవెన్ దే ఆల్సో వాంట్ అలౌ యూ టు పబ్లిష్ అయిన పేపర్స్ కి పబ్లిష్ కానివి మనం ఇంటర్నల్ మెకానిజం లో చెక్ చేసుకొని 60 వచ్చి దాన్ని తగ్గిస్తే ఫైన్. I hope I clarified. Thank you, sir. Thank you, sir. I got that. Thank you. మిగతా కూడా ఇంకెవరైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే యూ కెన్ యూజ్ ద చాట్ బాక్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ ఆస్క్. ఇట్లాంటి అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఏముంది లేదు తర్వాత చూద్దాం అనుకోకుండా వదిలేకండి. ఇఫ్ యూ హావ్ రియలీ జెన్యూన్ కన్సర్న్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, అదర్వైజ్ విల్ క్లోజ్ ఇట్. రైట్ సార్, ఐ థింక్ sir, good evening, sir. yes sir. Sir, good evening. I am Raju from Telugu department. Okay. Sir, this session is very useful, sir, for both Telugu and English medium students and scholars. Yes. Thank you, sir. Thank you very much for your. Thank you, Raju. Thank you very much. Thank you, sir. I was told ఏంటంటే కొంచెం ఇంగ్లీష్ లో చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు, కొంతమై అర్థం కాక కొద్దిగా ఫోకస్ ఆన్ తెలుగు అంటే I said okay fine. I'm It's comfortable okay, in sir. both, so Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request any one of the scholar, please present vote of thanks. Good evening, sir. I am Rajendra Prasad from the Department of Commerce, sir. It's my pleasure to present the vote of thanks for Dr. Krishna Reddy, sir. The common end of every research is publication. It is a dream of every researcher to make his publication a best one. The most important consideration to make a best publication is ethical conduct, which is many times ignored, sir. Thank you very much, sir, for showing us the 360-degree view of publication ethics. Your explanation will definitely make us to make ethically sound publications, sir. You explained us how ethical misconduct is being carried out, and also what are the consequences, sir, consequences of that ethical misconduct in publication, sir. So thank you very much, sir. We are really blessed to listen your classes, sir. Thank you very much, sir, once again. Thank you, Rajendra, thank you sir. one and all everybody.
Thank you, sir. Thank you for giving sparing me your time. valuable time for 2 sessions, sir. Really, the Telangana University, the thanks is not enough to you, sir, because you are enlightened our scholars with your valuable sessions, sir. Really, they are useful. The topics, whatever you have covered, they are very much useful to our scholars to do the research, sir. Compulsory, they will create the productive research, sir, with your blessings and with your classes, sir. I thank you, sir, on behalf of Telangana University and scholars, sir. Thank you very much. Thank you, sir. వచ్చినండి ఇంటికి వామిటింగ్ టాబ్లెట్ వేసుకున్నాకైతే వామిటింగ్ మళ్ళీ వామిటింగ్ కాలేదట. కొంచెం నైట్ మా బాగా గ్యాస్ పంపిస్తుంది అనుకుంటున్నా తెలిసి. అంతే కదా ఇప్పుడు ఇల్లు వెళ్ళడానికి కోసం అది చూసుకుంటే మనకు ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం అందుకే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఇవన్నీ పోస్ట్ ఆఫీస్ కూడా నేర్చుకోవాలి. సీనియర్ సిటిజన్ అయితే ఆ మిత్తితో అన్న బతకొచ్చు ఇల్లు ఉంటే. పెట్టి పరిస్థితిలో అది పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎంత కష్టమైనా అది ఇంకా మన నువ్వన్నట్టు ఈ ఈపీఎఫ్ ఇవన్నీ అన్నం స్పూన్ వేరే తీసుకొస్తున్నాను. నా చెలియని వేలే నీ దళపతి నేనే. కాన్స్టెంట్ అయితే మనం ఉన్నంత 2 రోజులైతే మోడల్కి కన్వీనియన్స్ వచ్చేటట్టు కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే కొంచెం పర్లేదు రెండుకి అయితే సగం రెండుకి చెట్టు పెట్టుకుంటున్నాము. కొంచెం తిరుగుతుంది.
కలిగినందుకు కొంచెం మంచిగా మా ఇంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉండేది. కొన్నాళ్ళ క్రితం 2 వారాల ముందు జరిగింది. ఇద్దరు మహిపాల్, ఇద్దరు గణేష్, ఇద్దరు హత్య చేయబడ్డారు. మహిపాలే ఆ గ్యాంగ్కి లీడర్. వీళ్ళు కూర్చారు కదా, రండి కూర్చోనుకుంటా. సో నేను అన్నింటినీ మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసాను. రిపోర్ట్స్ అలాగే దొరికిన వస్తువులు అన్ని కంప్లీట్ అలాగే ఆ 6 కోడికి పోస్ట్ మార్టం మొదలు పెట్టాను. మిగతా ఇది కూడా అయిపోతాయి, కానీ రిపోర్ట్ రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. అక్కడున్న డాగులు కూడా మేము యానిమల్ డిపార్ట్మెంట్ వాడికి చెకప్ కోసం పంపించాము. వీళ్ళు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే అడగండి. జై అందరు చక్కగా ఉంటాయి. అన్నట్టు ఆ పాలు వర్షపడే కదా, అది ఈ గ్యాంగ్ చేసి ఉంటుందా? చేసి ఉండొచ్చు. అయితే ఈ గ్యాంగ్ యాక్టివ్గా ఉంది, కానీ ఈ ఫ్యామిలీకి మహిపాల్ గ్యాంగ్ తో కనెక్షన్ ఏమీ అర్థం కావట్లేదు. మనం జరిగితే నచ్చింది కొద్దిగా సోను, నా కోసం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించాను. అంటే నేను మీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి. మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలి. ఇప్పుడు విరోధులు ఎవరు లేకపోయి ఉండొచ్చు, కానీ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా ఏమైనా జరిగిందా? ఏదైనా సమస్య వచ్చిందా? ఎవరైనా విరోధులు? మాకు విరోధులు అంటూ ఎవరు లేరు, కానీ 2 సార్లు మాకు ఒకరితో గొడవ వచ్చింది. ఎవరిదే? దౌలత్. దౌలత్ గారు మా నాన్నగారు మంచి స్నేహితులు. రాజస్థాన్లో తీత్రి గ్రామంలో ఉండేవాళ్ళు. దౌలత్ సారు మా నాన్నగారు ఇద్దరు కలిసి కొన్నేళ్ల క్రితం ఢిల్లీకి వచ్చేసారు. ఒకే ఏరియాలో ఉండేవారు, కానీ ఆయన మంచి ఫ్రెండ్గా ఉండలేదు. నాకు బాగా గుర్తుంది, కాలేజీకి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత పవన్ దౌలత్ గారి ప్లైన్ బిజినెస్ లో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు. దానిలో చేరిన కొద్ది రోజుల తర్వాత ఓ ప్రాబ్లం వచ్చింది. తర్వాత అంతా మారిపోయింది. రేపు మీరు రిటైర్ అవబోతున్నారు. ఈ రోజు రాకపోయినా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, కానీ దీన్ని మిస్ అవుతారు. లా అండ్ ఆర్డర్ లో ఇది నెంబర్ 1. ఈ లా అండ్ ఆర్డర్ లో ఉన్న గుర్రాలు బాగా వేగంగా పరిగెడతారు. వేగంగా పరిగెత్తే గుర్రాలు స్పోర్ట్స్ లో పడేస్తారు. అందంగా ఉన్న వాటిని పెనల్ట్స్ లో పెడతారు. ఇది మిడిల్ లో ఉంది, వేగం కాస్త తక్కువ. అంటే నీలాగా. ముందు మీరు ఎక్కండి. ఎందుకు? ఎక్కబట్టున్నాం కదా, వేగం తగ్గినప్పుడు దాన్ని ఎలా పెంచాలో నాకు తెలుసు. గుర్రాల గురించి నాకు ఎంత కొంత తెలుసు. మాట్లాడుతున్నా, ఇకపై నేను బాగా రెస్ట్ తీసుకోవా? మీరు ఎలా రెస్ట్ తీసుకుంటారో మాకు తెలుసులేండి. మీరు ఉదయాన్నే లేవడం కాకుండా మమ్మల్ని కూడా లేపుతారు. పిల్లలు ప్రయోజకులు కాకపోతే చనిపోయిన తర్వాత కూడా ప్రశాంతత కొరబడుతుంది. ఏదో రోజు ప్రయోజకులు అవుతానులేండి. అలాగా? నువ్వేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా? అది దౌలత్ భాయ్ చెప్పారు, బిజినెస్ కలిసి చేద్దామన్నారు. పార్ట్నర్షిప్ కూడా ఇస్తారట. నాకు అసలు భయంగానే ఉంది. ఎందుకని భయపడుతున్నారు? ఇలాంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు అస్సలు భయపడకూడదు. నీ ధైర్యమే నీకు కొండంత అండగా నిలుస్తుంది. ముందు మీ ధైర్యాన్ని చూపించండి. ఉదయాన్నే రైడింగ్ వెళ్ళొచ్చాం, అలసిపోయి ఉంటుంది. కమాన్ బాయ్, కమాన్ కమాన్ టార్జాన్.
వాడు ఉత్తర అన్ని కదా అశోక్ మునింది ఇంట్లో కూర్చుకుంటే కదా మరి ఇంట్లో కూర్చుకుని ఫస్ట్ పవన్ మానసికంగా కురికిపోయాడు. ఇప్పుడు ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టుగా ఉండేవాడు. చూసినా ఇదేనా వెతుకుతున్నారా? నాన్నగారి వాచ్. దీనికి బ్యాటరీ వేసి చూస్తాను. టైం 10 అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? నేను ఒంటరిగా వదిలేసి వెళ్ళిపోయాననుకున్నావా? ఆ రోజు నీతో నేనేం చెప్పాను చెప్పు. పిల్లలు ప్రయోజకులు కాకపోతే చనిపోయిన తర్వాత ప్రశాంతత కొరవడుతుంది అన్నారు. క్షమించండి. అరే నువ్వు తప్పు చేయడం సహజం. ఓకే నాన్న. పవన్ ఎప్పుడు నాన్నగారి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు. ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత దానికి తనే కారణం అనుకునేవాడు. మీపై మీరే నిద్ర వేసుకోవడం ఆపండి. ఇలా చెడుగా ఆలోచిస్తే అన్ని పీడకలే వస్తాయి. రాత్రి నిద్రలో ఏదో కనిపిస్తున్నారు. నిన్న రాత్రి నాన్న నా కల్లోకి వచ్చారు. నిన్ను తెలివైనందుకు బాధపడుతున్నావా అని అడిగారు. నేను రోజు మీకు చెప్పాలనుకునేది ఇదే. ఆయన ఆశీస్సులు ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటాయి. ఇంకా కొద్ది రోజులే అన్ని సర్దుకుంటాయి. నాన్నగారు మనల్ని వదిలి మనతో పాటు ఇక్కడే ఉన్నాం. నాన్నగారు మనల్ని వదిలి వెళ్ళలేదని అనిపిస్తుంది. మనతో పాటు ఇక్కడే ఉన్నారు. వాడు దౌలత్ గారి షాపులో పనిచేస్తున్న సమయంలోనే తప్పు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. అందుకని నాన్నగారి ఫ్రెండ్ దౌలత్ వాడిని బతకనీయకుండా చేశాడు. సారీ, వెంటనే చేసేస్తాను. పోయిన నెల 6 ఎంట్రీలు, అంతకుముందు 4 ఎంట్రీలు. ఎప్పటికి ఎలా జరుగుతుంది? కస్టమర్లు ఒక్కసారిగా వచ్చేసరికి ఎంట్రీలు మర్చిపోయాను. కూడా రెడీగా ఉన్నాయి. ఏంట్రా దొంగనాయలా, నన్ను మోసం చేయాలాగే ఇలా చేస్తున్నావు? ఎన్ని నెలలుగా ఇలా చేస్తున్నావు? ఏదైనా బిల్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి. నీ బాబు చెప్పిన వల్లే నేను పనిలో పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు వారి పనులు తీసేశావు. అనవసరంగా ఇందులోకి నాన్న లాక్కటే. మీ నాన్న పెన్షన్ దగ్గర అమ్ముతున్నావు. ఓన్లీ బాబు అని నీకు ఇక్కడ ఉద్యోగం ఇచ్చాను. దయచేసి అలా ఒకటే, నేను మోసం చేయలేదు.
విశ్వాసఘాతకుడా, నా కొత్త షాపులో నీకు వాటా ఇవ్వాలని అనుకున్నాను రా నేను. నువ్వు నమ్మద్రోహం చేశావు. అక్కడ ఎవరో త్వరగా రండిరా, బైకులు పడిపోయాయి, వీళ్ళు లేపాలి. త్వరగా రండి, త్వరగా వచ్చి వీడిని లేపండి. బైకులు తీయండి, బైకులు తీయండి, మెల్లగా మెల్లగా. ఏం కలదుగా? వీడు ఎవరున్నారు? ఎవరున్నావురా? ఏంటి? లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చిందమ్మా. అవును, మావయ్య గారిదే. ఆయనకి లోతుగా గాయమైంది. ఒక పక్క అయితే బ్రెయిన్ అస్సలు పనిచేయడం లేదు. ఆయనకి మాటలు రావడానికి టైం పట్టచ్చు, లేకపోతే రాకపోయే అవకాశం ఉంది. ఏంటి నాయనా? అరే భలే గీసావే నువ్వు. గడియారాన్ని పూర్తిగా గీయొచ్చు కదా. నాకు ఇప్పుడు వచ్చేస్తారా? నిద్రస్తుందా? మామయ్యకి గుర్తుపోయిందా? ఇంతవరకు ఈ విషయం గురించి నాకు తెలీదు. మేము ఎప్పుడూ దీని గురించి మాట్లాడకూడదు లేదు. ఎలాగో దాని నుంచి తప్పించుకున్నాడు, కానీ వాడిలో బతకాలన్న ఆశ లేకుండా పోయింది. ఏమిటైనా ఇది? నీకేదైనా అయ్యుంటే నేను తట్టుకోగలనా? మళ్ళీ నువ్వెప్పుడు ఇలా ఆలోచించకూడదు. మీ నాన్న ఒక పోలీస్ ఆఫీసరు, ఎంతో ధైర్యవంతుడైన ఆఫీసరు. సమస్యను చూసి తనెప్పుడూ బెదిరిపోలేదు. 2 అడుగుల ముందుకు వేసి సమస్యలను ఎదుర్కొని పోరాడేవాడు. నువ్వు తన కొడుకురా. దౌలత్యాలు చేరుపడున్నారు. ఎఫ్ఐఆర్ వాపస్ తీసుకున్నాం. వాడి వైద్యానికి అయిన ఖర్చు మొత్తం నేనే పెట్టుకుంటాను. మాట్లాడకుండా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో, లేకపోతే ఇంకో ఎఫ్ఐఆర్కి సిద్ధమవ్వు. అరే నువ్వు నా కొట్లో దొంగతనం చేసేదే కాకుండా నా మీద కేసు పెడతావా నువ్వు? మీరందరూ నా కొడుకు విషయంలో చేసేదాన్ని మర్చిపోను. నేను ఎవరి మీద ఉండి గౌరవం వల్లే మీ దూరం వచ్చాను. మీరందరూ ఇది చూసి చూస్తున్నారు కదా, మిమ్మల్ని ఎవరిని వదిలిపెట్టారు? తప్పుగా పోరాడు. అది జరిగిన కొద్ది రోజుల తర్వాత దౌలత్ గారు తన కుటుంబంతో సహా మేమే వదిలేసి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. ఆ తర్వాత అంతా సర్దుకుంటుందనుకున్నాం.
పంపించారు చూసారా? ఇక్కడ సిగ్నల్ చాలా వీక్ గా ఉంది, డౌన్లోడ్ అవ్వడం లేదు. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు? మేడం మీ అనుమానం నిజమే. ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఇతనే పెద్ద దిక్కు. ఇతని పేరు ఆదేశ్. తెలుసు. ఇతనితో ఎవరున్నారో చూడండి. మహిపాల్ దగ్గర పనిచేసిన మనిషిని కలిశాను. సరే చూడండి. ఈ ఆఖరి ఫోటోలో ఎవరితో కలిసి ఉన్నారో మీరే ఒకసారి చూడండి. పూజారా కానీ లీడర్ ఉన్నాడు కదా, రణదీప్ పూజారా, వాళ్ళ మామయ్య. పార్క్లో ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్ నుంచి నేను తీసుకున్నాను. సరిగానే ఓ విషయం చెప్పు, ఆ మహిపాల్ మనుషులు ఎక్కడుంటారు? మరి ఇంకా కలవడదు, ప్రశాంతంగా బాగా గుర్తు తెచ్చుకొని చెప్పు. చూడు బాగా చూడు. నాకెందుకు వీడియో అనిపిస్తుంది. అవును సార్, ఆ దేశాన్ని కదితో కలిసింది ఇతనే. సరేనండి. అతనికి ఇంకా మహిపాల్ గారికి సాలిడ్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. మొదట్లో బాగానే ఉండేవారు, తర్వాత దీనివల్ల సమస్య వచ్చింది. బెదిరించారు. ఇతనికి పూజారా మనుషులు కూడా తెలిసే ఉంటారు. ఒకవేళ అతను పూజారా మనుషులకి మహిపాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, అందుకే చూడడం జరుగుతుంది. అందుకే మహిపాల్ ప్రతిగా తీర్చుకోవడం కోసం రాత్రి మొత్తం చేస్తున్నారు. పెరిగిపోయినా అది పెరిగిపోయింది. ఇప్పుడు చాలా ఇప్పుడు చాలా ఇప్పుడు చాలా గ్యాస్ చంపినోడు ఎట్లా చంపేస్తారు? అంటే వాడు కూడా వాడి ముఖంకే కదా దంతం లేని, వాడి ముఖంకే కదా దంతం లేని. భార్య అతనికి మాత్రమే గంటలు లేవు కదా. అంటే కన్ను చిన్నప్పుడు నేను సీరియల్ చూసినా. సీరియల్ సీరియల్ ఇంకా ఇది మన చిన్నప్పుడు సినిమాలు అది పునర్జన్మ గురించి ఉంటుంది. కొన్ని రోజులు పిన్ని సీరియల్ చూసినాం. పిన్ని క్రైమ్ సీరియలా? పిన్ని సీరియల్ అంతే రాధిక. ఇంకా శక్తిమాన్, సండే సండే, భాగవతం, పంచతంత్రం. భాగవతం పంచతంత్రం సిక్కులను వస్తాయి. ఎక్కువ టీడీపీ వాళ్ళని ఎక్కువ కంబైన్ చేసిందంటే మహాభారతం, అదే
పంచతంత్రం రెండే. సండే వస్తే రాదు ఇంకా అందరం కూర్చుంటారు మహాభారతం వీటికి. రేపు రిలీజ్ ఉందా విషయం? అంటే మామూలు రిలీజా? దానికి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మా దగ్గర ఉంది రిలీజ్ మాకన్నా డేట్ స్టార్ట్ అయితే మాకన్నా ముందు అయిపోతాయి. రిలీజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో తెలియదు, ఎప్పుడు అవుతుందో తెలియదు. తోమనా? సరే నేను దొరికినాక వేసుకొస్తాను చూడు. కింద వేసినాయింది రావాలి. వచ్చేది